سخت کاش کړو بچیا مې د لاست تم لیکس تم ټول دوه نه هغه د بوشکیمو خوشالي کویګم نه په هر څه سکرین بس صحیح نه وي فرمانه پیه او سودا صحیح سکرین څنګه ورته امیر ونا سکرین ته خلاص منډه Asghar Atal, the captain of the side, is right in the middle to start the proceeding. Subhan, the other player, is absolutely in a great form. Sublime touch. It's another great weather for cricket. It's match number 11. Pamir Stars versus the Prisma Bandamirs. Stars against the Stars. So today Amir, Prisma Amir, Stars won the toss and elected to bowl first. That's a very good decision. Previous night, the captain of the side was absolutely in a marvelous touch, great form. He scored 133, smashed a number of the boundaries. It was a very narrow defeat to them. They lost the match by the margin of only 4 runs. So Najat Masood is given the rest. Muhammad Gul is called in and he is bowling the first delivery. The captain of the side, Atal, is facing. Down the track. But the fielder is out there in the deep square leg, only a single is taken. You mentioned the great performance of this skipper from Lasapi last night. He was really shining, completed 133 runs just off 56 balls. You mean skipper? Yeah, skipper. Okay. The captain of the side did a great job yesterday. So Mohammad Saber, the field umpire, officiating today. Along with him is Danish, one of the another experienced umpire. So Mohammad Gul over the top, the first boundary from the bat of Subhan. It was a tremendous pull. Yeah, that was a cracked shot. Controllable shot. First 6 up the innings. Start is nice for Stars. A flat hit, a tremendous one, carries it all over the ground for really a big one. So that was a marvelous shot. Immediately there, the fielder is sent towards the deep mid wicket. Subhan in a great touch, sublime form. That is a great start for Pamir Stars. Subhan and Zwarata. Great are the great openers. Both are the great openers. He's a tight and a really quick one, Subhan. Along with him, his great partner. Zwarata, the captain of the side, is one of the great performer, top quality batter. Very experienced, almost officiating more than 100 matches. So it is really a good start for the Pamir Stars, the way they are smashing the ball, especially their opening batsman Subhan is in a supreme touch in the second position. He has already scored a number of the runs for his side.
Mohammad Gul for the last delivery. Chance. Oh, that's a direct hit. And that will be preferred and referred to the third umpire. Now the decision is pending here. Let's have a look. It was a direct hit, and direct hits are always dangerous. So the umpires are making that 100% sure from that angle. Let's have a look. It's very clear from this angle. Yeah. This is the best example for the youngsters how to drag the bat. Excellent eyes at the thrower. Drag the bat quite comfortably in, no problem for him, and going back for the second one as well. Not out the decision, a very great decision. Already 13 runs on the board, still a ball to come. Very expensive over. Mohammad Gul work that out in the leg side. The fielder is in the deep, only a single is taken. So that is a very expensive over. 14 runs conceded, over is gone. The first run without any wicket. Match number 12, Abbasin Defenders versus Kabul Knight Riders. This match will be played at evening. And it's going to be one of the great contests. Two top teams. It's going to be a top table clash. Abbasin Defenders captain Samiullah Shinwari has got experience, and Qais Ahmad for the KKR. Both the teams are in a good form as well. And it's going to be very good for the crowd to enjoy today. Yeah, and especially KKR. So, Ismat Habibi for the second time, he is given the ball. The ball is in the air behind this time of the fielder, and the ball goes for a boundary. The intention was quite clear to go to the top of mid-off, but it got thickish outside edge and flying over the slip fielder. Fly slip fielder there. Let's have a look. Subhan, he is a devastating player. He wants to go big. The team really needs to win this match. Backing away in this time, he smashed it once again. Inside out. Couple of bounces to cross the boundary line. What a start. That was a perfect shot this time. Greatly connected that one and played it into the gap for a boundary. Again in deep trouble. Expect wickets, especially over the top of the field. This is the third one, and again, but this is the maximum one towards the long off for really a big six. That was a monstrous shot. Now the connection is very good. The sound of the bat tells that the ball is going to go into the stands. Subhan, what a start for him. Ismat Habibi, expensive 3 balls, 14 runs. The pressure is building continuously on the bowler. Subhan is having a decent strike rate, 26 of 7. Played that gently this time, attacking the body of the batter. Good comeback. So after winning the toss, they decided to bowl first. They wanted to restrict the opposition not to get more than 160. And what a shot that has been. Blake that well from the top of his toes and goes one bounce over the top of the boundary. That was really a perfect shot. He exposed all of his 3 stumps there. Wanted the bowler to attack the wickets. The bowler followed him and he picked up quite clearly for really a fantastic shot towards the deep fine leg. Excellent batting
display so far, an exhibition from the men on the screen. This is a very good delivery to finish the over, but a very expensive one. Now look at the ground shots. So now you can see it looks beautiful. And let's come to KPL's points table. Right at the top you can see Kabul Zalmi. 4 matches, 6 points. Won 3 matches, lost 1, and they have 6 points. But look at the bottom of the points table there. Both Amir Stars and Bandi Amir, Prisma Bandi Amir region Stars, they are at the bottom with 2 points each, but they have played their 3 matches. So for the bottom of the table, it's going to be very tough to qualify. So the top 2 is going to be insane. I described the bottom of the table earlier because, it's better to speak about them. They have very less chances to qualify for the next round. And today, Kabul Zalmis are going to play their last match, match number 5. Each team is going to play 5 matches. And yes, and definitely they are on the top. And if they win, they will qualify for the first qualifier. Abbas Safa is introduced now. If we talk about Abbas Independence having very strong teams today, if they beat them today, it's going to be a good tussle. So we will be witnessing some great games today, late at the evening especially. Yeah, as we witnessed yesterday, this time the ball is in there. Fielder under it, it takes the catch. Again, Farman Safi is the man that he has got the success. What a breakthrough, knocked him over. Muhammad Gul, the fielder, running behind, never easy, having his eyes on the ball with a great concentration. The focus was not lost. And finally, he grabbed the catch. It's much needed, Subhan, a danger man that he's losing his wicket. Let's have a look. Stability, alignment, balance. All the 3 things were there for that catch. Subhan is back to the pavilion, scored 30 runs with the help of 2 towering sixes, faced 11 balls. The man is extremely in a great form. Sigh of relief for the captain of the side, Farmanullah Safi. Once again, this man is shining in the stars. Now the man who was in a good form, he is now departing, Akbar Ali. Inside the power play, they're having 32 expensive over from the spin bowler Ismat Habibi. All the time the captain is doing a trick for the team. Smash that first ball and slash that for a boundary. What a shot! Paid the price for that loose delivery. First ball, Akbar Ali opened his account with a boundary. It's much needed. Farmanullah Safi straight away coming in, got a wicket there of Subhan Hotak. Straight down the ground, another one, 2 back-to-back boundaries. What a start. Absolutely a marvelous shot. Doesn't wait to settle there, starts scoring the runs freely, and that was a fabulous one. That's why Pamir Stars, if they lose today, they are going to stay at the bottom of the table forever. So they need to win and just bounce back. And there will be no any chance for them to qualify. Yes, this is a do and die match for them. So now either they will go or stay. So if they want to win this game, they're going to stay in the tournament. Otherwise, they will be just back to their homes. Some changes in the field. Now that place where he smashed a few boundaries has occupied by the fielder.
Now Irfan Safi is sent there to stop the boundaries. That was a good delivery, appealing, but a very great decision at the end by umpire. The umpire was signaling that the ball was drifting on the leg side. That was really a huge appeal, but umpire was not convinced. Definitely it's a good call. No doubt the height and going down. Farman the last halfway after conceding 2 boundaries got a wicket there for the team. That was a fantastic delivery. Extra bounce, attacking the body of the batter. Asghar Atal was not able to go for a shot. Otherwise, his intention was quite clear. He wanted to go for a big one. So overs gone. Most runs in this over so far, in this tournament so far. That's Imran Mir scoring 195 runs. Farmanullah Safi with that marvelous 100, 133, 175. Masood Gurbaz, if we talk about him, he also scored 100, but 169. Zubaid Akbari is in a great form, outstanding touch, 165. Hassan Isa Khail, a sublime hitter of the ball, has scored 148, 91 highest. Unfortunately, he was not able to score another 100. Ismat Habibi back into the attack inside the power play. Never is. Oh, got inside edge. I reckon for a while the ball might have been clicking the stumps. The intention from the batter was to go to the top of the cover. Ismat Habibi slightly, quickly releasing the ball. In the previous appearance, this one was very expensive, conceded 60 runs first over. Now, more expensive than that one, conceded 20 runs. Good ball. But one thing, Mr. Gul, that the batter is going deep at the crease and backing away from the stumps. Even he could not reach the ball. Parmana circle bani finish da. Because that's not the strike. No. Wicket to wicket. No ball. Free hit. Is coming up. It's rare for the spin bowler that he's pushing the line. While you're not running hard, you're having a few steps to try to control. That's a free hit. Cuts it down. The fielder is not there, and the ball goes for a fabulous 4. 48 on the board with the help of that boundary. Now the captain should have thought about being smart. He should use a seamer, not a spin bowler here, because Asghar Atal is very good at attacking the spin bowler. Asmat Habibi again. Erected that ball in the air. The fielder is coming, but he has put it down. It was not a very easy catch to take. For me, he tried his level best. Never easy running backwards. He did not reach. Even he put it high, but the ball didn't come to his hands. Put is 100% there to take the catch. Running to your back is not that much easy. This time, he pushed the ball towards the deep mid wicket for a single. Now if we talk about the weather here on the UP National Cricket Ground, it's quite sunny and the sun is beating down. It's a good surface for the game of cricket. So the curators are doing a terrific job preparing the surface. And how does it behave during the match? Everybody is doing a terrific job here. Even you? Even you and me. 50 up on the board meanwhile. What a delivery to finish the over number 4. 51 for loss of 1. That was a very good over by Asmat Habibi. Conceded only 8 runs. Most wickets so far. Mohammad Ibrahim of KKR is at the top with 7 wickets there. Omar Amin, Spinger Warriors, he has got 7 wickets. A number of the bowlers, they have got 7 wickets there. If Jumadin Sultani is trying his best to get a lot of wickets, but the only player, Mohammad Ibrahim Sharifi, is the man that who has played 3 matches.
So there is a chance if he plays his next two matches, we'll get some more wickets for the team. So Farman is back into the attack. Smart bowling. He is a good bowler for the team. Slower one. And picks it up well. There is a fielder, but the ball goes over the top of the corner. Hajizada. That was a fantastic picking. And he goes towards the cow corner for really a big shot. Maximum. Exposing all of his 3 wickets there. Intention was quite clear. He wanted to go for a big one. He got the exact result that he wanted to. Inside the power play, you can't bowl in the slot. Asghar, tall man like Ben Cutting of Australia. Smart batting. Once again, this time thickish inside edge got Hajizada followed by a boundary. That was really a fabulous shot again. Imperious. I say he is audacious, you know, great flick from the top of his pads and the ball goes for a boundary there. That was a fantastic shot again. Now, as you say, do die. So they are going now to do something for the team. Yeah, definitely, because they are playing their 4th match. Again, the fielder this time comes around from the deep square leg. Only a single is taken. Farman Safa is usually bowling a very good line and length. He's never allowing the bowler to go. Wow, what a news. Rashid Khan, the king, has become the #1 ranked bowler in ODIs. And he really deserved to be. The way he's struggling in bowling, batting, fielding in 3 departments is one of the best for Afghanistan. Recently cooling the world record of Waka Yunus in a 3-match series, has taken 11 wickets. And few days back against same side Bangladesh, he actually accomplished a very big milestone, achieving 200 wickets. Become the second man to achieve that milestone in 115 matches. Before him, Sakrain Mushtaq was the man that he had completed that milestone of 104 matches. Not a good start for Man in this over. Again, it's up in the air. The fielder's coming underneath. And dropped. Having the ball in his hand, but could not grab that. After hitting the ground, the ball was popping out his hands. The result is not in the favor of the bowler. Overall, I say that was really a good effort by the fielder. But unfortunately, when he wanted to grab the ball, that time the ball, as you mentioned, pop off from his hands and he drop a sitter. 2 more to the total meanwhile. Farman Safa. Last ball of the 5th. Cage went down. Back of the length. He wanted to go in full swing of the bat, but wasn't a good connection. So a single conceded to finish the over. So for the loss of 1 wicket after 5, they're having 5 or 6 runs, I think, on the board. Some changes in the commentary box. Sayyid Wazir, and along with him is Sayyid Rahman al-Waziri to keep continue in Pashto language. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ګل حارث او استاد نجیب الله سالارزي
اپش لوبیږي ډیپ ایکسترا کور باندې 2 فیلډران بال نیولو هڅه کوي مګر هم ناتوانه دی د سرکال یا دایري وروستي ور په لومړیتوب باندې 4 منډې ترلاسه کیږي اصغر اتل له لوري ان تاسو هم ستړي مشئ ماسپښین مو بخیر ډیره مننه کور ودان دریم پړاو امیر حجزاده کابل غوره لیگ سیالۍ کابل ایبي کرکټ لوبغالی د پریزما بند امیر ستوري د پامیر ستورو پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتی اصغر اتل ښه لوبېدلی دی د دوی له منځه یوه وکټ یې د لاسه ورکړي 8 منډو کې لوز و په لیګ سټم باندې په ډیپ سکویر لیګ کې 4 منډې ترلاسه شوې د اکبر علي له لوري اکبر علي خوستی هغه ډیر خطرناک بیټر دی او د لوړو شاټونو استعداد لري څنګه چې د بند امیر ستورو په لوبډله کې فرمان الله صافی دی بلا شکه اکبر علي یو ډیر ښه لوبغاړی هغه لوړ سټرایک ریټ توپ وهونکی دی اتو باندې 14 کړي که چېرته تر وروستۍ وزي کولی شي په کمو توپونو باندې ډېرې او چټکې منډې وکړي دا ځل اپیل خو امپایر دلچسپي نشته ډېر ښه بال جعفر سحاق له لورې کراس ټرای کوي اکبر علي خو ناتوانه دی په لوبولو کې له جعفر سره په خبرو کې بیا هم اصغر اتل او ډیر زیات شاته ځي په آف سټم باندې البته په سټریټ بونډرۍ باندې د لوبېدو هڅه وکټ ساتونکي تو تاخیل ته بال رسیږي څومره خوشبخته دی اصغر اتل سلوورو او لږ څه کې بچ کېږي اصغر اتل تکرار وینو او ډیره کمه فاصله کې د هغه سټم ځي او وکټې بچ کېږي بالکل د لیګ سټم وکټې پر سر دا توپ وکټ ساتونکي ته رسیږي ډیپ میډ وکټ او ډیپ سکوار لیګ ډګر ساتونکي نور آف سټم سرکل ډیر قوي اخیستی د شاټ هڅه شوې دا ډګر ساتونکی پر ځای شته ګورو چې وروستیو شیبو کې بریالی دی سرکل یا دایره پای ته رسیږي شپږ وروسته شپږ اویا وکټ پامیر له لاسه ورکړې خو سرکل کې څه چې په کارو دوی لپاره بالکل همغسې توپ وهنه ډیره چټکه توپ وهنه ترسره کړې ده اصغر لوبډلمشر یې دې تر څنګ په پیل کې ورته سبحان الله سینځي ډیره ښکلې توپ وهنه وکوله نو هغه سرکل کې چې څه په کارو یې لوبډلې لپاره بالکل یې کړي شپږ اویا چټکې منډې ګټه د هغوی دا ده چې وکټ یوازې یوه د لاسه ورکړي منډې هم نه دي درېدلي شپږ اویاو ته یې منډې رسېدلي په پاور پلی کې یوازې په شپږو اورونو کې سبحان 13 منډې ترلاسه کړي ډېر چټک ولوبېده 11 توپونه یې ولوبول اصغر نه سوځېدلی ولاړ دی 11 توپونو باندې 9 توپونو باندې اکبر علي او یوازینی توپ وهونکی لوبډلمشر فرمان الله صافی دی چې 2 اورونو کې 22 منډې ورکړي او وکټ یې هم ترلاسه کړي ده توپ اچونه کې هم بدلون ښکاري چې محمد ګل د توپ اچونې لپاره او دا هم ډیر یو ښکلی شاټ دی د ګراونډ یا د لوبغالي محمد ګل لومړي اوور کې 14 منډې ورکړي دي ښه بال دغه ور پایل ښه دی شاټ فاین لیګ کې فیلډر ستا لومړي بال باندې یوه منډه جوړیږي
دواړو لوبغاړو تر دې وخته ملګرتیا ډېره ښه کړې ده، ډېره ښه همغږي لري، سټرایک روټیشن یې هم فعال ساتلی دی. کلوز راځي بونډري یې راوستې ده، ګینې میډان میډاف دا ډېر زیات لوبیږي او منډې پکې ترلاسه کېږي. شاټ دی بیا هم په بونډرۍ 4 منډې ترلاسه کېږي. د ډیپ سکوایر لیګ او فاین لیګ منځ وروسته پیچ کړ ډیر ښه شکل سره اصغر اتل له لورې ډیر ښه کنټرول کړ، صحیح میډل کړ په بیټ باندې او ډیپ سکور لیګ 4 منډې نورې هم ترلاسه کړې لوبډلې لپاره. اصغر اتل دغه توپوهنه ډیره زیاته د ستایلو ده، څومره ستاینه کېږي لا به هم کمه وي. اصغر اتل او اکبر علي د لوبډلې ټاپ آرډر ډېر ښه توپوهونکي. دریم بال کېږي د محمد ګل له لورې سټریټ ډېر په زړه پورې سټریټ ډرایو سره خو فیلډر شته هلته او یو منډه ترلاسه کېږي. ښه توپ نیونه میډ آف په سرکل کې دی خو په لان ګان باندې بیا یو ډګر ساتونکی بهر ساتل شوی. اصغر اتل کلاس بیټر دی، تخنیکي لوبه کوي. هغه که چیرې همدغسې لوبې ته دوام ورکړي ډېر به ښه د پامیر ستورو لپاره، ځکه اکبر علي بیا تر ډېره په هوایي شاټونو باندې تمرکز لري او دا د هغه نیچر دی، د هغه طبیعت دی. محمد ګل لیګ سټمپ کې دی، بیا هم اپیل خو ستونزه نشته. څلور ورځې وروسته خبرې ته راتګ د محمد ګل په توپ اچونه کې سرکل یا دایره پای ته رسېدلې ده. ضرور هلته به څه ډول چې په سرکل کې دوی چټکې منډې کولې، له دې وروسته به هغه منډې هم ورو ورو کنټرولېږي او ډېر ښکلی شاټ د فکر کوم میډیا باکس اینډ نه دغه شاټ د ډرون کیمرې په واسطه او بالکل همدغه دی او شاټ څه داسې اخیستل کېږي چې په ګراوند باندې په ګراس په چمن باندې ډرون ناسته او قرار سلو حرکت د هوا په خوا، نو ځکه داسې زبردست او خوندور راغلی دی. یو بله منډه هم ترلاسه کېږي. کرن رن ریټ هم ډېر ښه دی، څه باندې 12 کې روان دی، یعنی څه باندې 12 منډې دوی په هر اوور کې ترلاسه کړي دي او که چیرې حالات هم دغسې 250 منډې 254 چې دا بیخي ډېر لوړ ټارګېټ دی او دا به لومړی وار وي په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. ښه بال فل لین کې آن ډرایو سره اصغر اتل تاسې وړاندې یادونه وکوله چې هغه یو ډېر کلاس توپوهونکی دی، د هغه هر شاټ بار په لیدلو ارزي. آن ډرایو او ډېر صحیح میډل کړو ور هم پای ته رسېږي. وروستي توپ باندې هم یوه منډه ترلاسه شوه. ښکاري چې جلال د توپ اچونې لپاره دا هیواد د میړنو زلمیانو کور دی، څوک چې بد ورلره ګوري مخ یې تور دی. بېشکه بامیان او دې ځای کې د بودا مجسمې دا هم ډېر یو تاریخي او لرغونی ځای دی. د وطن څه چې د نورو هیوادونو څخه خلک راځي، سیلانیان راځي او له دې ځایه سیل کوي. ډېر ښکلي انځورونه. موږ هم له بامیانو بېرته لوبغالي ته راځو. څوکه توپ اچوونکی راغلی جلال تیرو سیالیو کې هم دغه لوبډلې لپاره ډېر ښه لوبېدلی. لومړي بال باندې خټ شاټ وهلو کوشش خو اکبر علي بریالی نه دی. اصغر اتل په سټرایک، جلال په روانه سیالۍ کې لومړی اور ته راغلی دی. د شاټ هڅه ده، ګورو چې بال له بونډرۍ د باندې
او کنه ډاګر ساتونکی په وروستیو شیبو کې لحظو کې بریالی دی خو 2 منډې ترلاسه کیږي. جلال تیرو سیالیو کې د پریزما بند امیر لپاره ډیره زیاته په زړه پورې سیالي کړې هغه ډېر یو ښه توپ اچوونکی دی. راشد خان شوټ نمبر 19 د دوم 19 دی دیم د همغه په څېر لیګ بریکر د ډېر ښې ګوګلیانې هم کوي. آن سایډ باندې لوبیږي د ډیپ فیلډر لږ څه لرې دی خو وروستیو کې رسیږي او 2 نورې منډې هم ترلاسه کیږي. په منډو کې بندښت نه راځي په دوامدار ډول د منډو ترلاسه کېدل دي که څه هم د روان اوور لومړی توپ ډاټس راغلی دی مس راغلی دی خو دوهم هغه یې د 2 منډو لپاره لوبېدلی. جلال بیا هم د شاټ هڅه خپله ښه ډګر ساتنه کې وي توپ اچوونکی. جلال ستاینه مو کوله تیرو سیالیو کې بالکل پریزما باندې امیر لپاره ښکلې توپ اچونه کړې ده. نن سیالۍ کې هم د توپ اچونه ډېره ضروري ده لوبډلې لپاره ځکه د پریزما باندې امیر لوبډلې اوس ستونزو کې ښکاري ځکه دوی په وړاندې چټک پایل کړی اصغر اتل اکبر علي او سبحان کټ کېږي دا ځل ګل یو پوینټ ترمنځ ډیپ ته روانه ولته توپ نیونکی د بال په نیولو بریالی نه دی او 4 نورې منډې دایره کې د ننه د دې هڅه وشوه تر څو دا توپ رایسار شي راوګرځي خو دواړه ډګر ساتونکي تر وروستیو بریالي نه شول او بال له بونډرۍ د باندې بیرونیږي. 4 نور اضافه کیږي د پامیر ستورو لپاره. اکبر علي و چې دا 4 منډې ترلاسه کړي د هغه په منډو کې زیاتوالی 14 توپونه 19 منډې ترلاسه کړي 2-2-1-4 او لومړی توپ ډاټس مخامخ شاټ دی ډګر ساتونکی شته او 1 منډه 10 منډو ور پای ته ورسېده. د جلال اتورو وروسته 4 نوې منډې لري. پریزما بند امیر لوبډلې خلاف پامیر ستوري ډیر ښه پایلې دوی لپاره. سبحان په لومړیو کې په 10 توپونو باندې 13 منډې ورته وکولې او دا هماغه د پاور پلی شاټونه چې سبحان هوتک د اسمت حبیبي پر وړاندې په یو اوور کې ډېرې زیاتې منډې ترلاسه کړې. رملو پلټاسو دیب ایکسټرا کور باندې شپږیزه وه دلته هم خراب بال او ښه بال نه و 4 وه او هغې وروسته یې فرمان راتګ چې هغه غټه وکټ د سبحان وکټ یې ترلاسه کړه. کیپټن اننګز اکبر علي راتګ سره یو ډېر ښه کټ او 4 منډې ورپسې سټریټ ډرایو او 4 وه په لانګ آف باندې. وروسته هم اصغر اتل څو شاټونه چې تاسو یې وینئ بیک فوټ باندې څه د سټایل و دلته د توپ نیونکي خو بریالی نه و د کیچ په نیولو اقدام راغلی نه وی توپ اچوونکی. لومړی بال تر سره شو خو وایډ دی د لوبڅار اشاره. اضافي منډه د پامیر ستورو لپاره د سرکل په ماتېدو اوس په لانګان کې ډګر ساتونکی شته په ډیپ میډ وکټ کې ډیپ سکوایر لیکي د دې ترڅنګ تھرډ مین کې هم ډګر ساتونکی شته. او کلین بولډ په زړه پورې پایل اقدام الحق شیرزاد له لورې مهم او ډېر اړینه وکټ د دوی لپاره. اکبر علي ډینجر مین هغه کې چېرته په ویشتنځای پاتې شوی ضرور چټک او ډېرې منډې به یې کړې وی خو اقدام یو ښه بال ترسره کوي او بالاخره د اکبر علي اننګز ته د پای ټکی ږدي. مهم او ضروري وکټ تکرار کې ګورو د غټ شاټ هڅه وکړه آف سټم وکټه په نښه کړه او په دې ډول د اکبر علي لوبه پای ته ورسېده. 15 توپونه 4 شل منډې ترلاسه کړې وي. ډېر ښه بالو اقدام له لورې سلو یې ترسره کړ او همغه چې بیټ شو اکبر علي بریالی او اقدام پریزما باندې امیر لپاره که وګورو په هره سیالۍ کې ډېر ښه لوبېدلی دی هر اړخیزه لوبېدلی دی. توپ وهنه کې که دپاره ضرورت شوی په کمو توپونو هره سیالۍ کې وروستیو کې ډېرې منډې هم ورته کړي دي. توپ اچونه کې په هره سیالۍ کې
کده په سر کې راغلی دی مهمې وکټ یې اخیستې په میډل کې هم داسې ډیته ورونو کې هم خطو پچونه کړې په ټوله کې د پریزما باندې امیر لوبډلې یو د کلیدي لوبغاړو څخه دی اقدام یقینا جوړښت ډیر ښه دی د پریزما باندې امیر ستورو فرمان الله صافی عرفان صافی اقدام نجات مسعود حضرت الله زازی اسمت حبیبی او همدغسې یوسف شاه نور لوبغاړي یو بیلنس لوبډله ده باندې امیر تیره شپه ډیره په زړه پورې سیالۍ ترسره کړله چې واقعا هم چا لیدلي پوره خوند به یې ځینې اخیستی لوبډل مشر فرمان الله صافي ورته 133 منډې وکړې خو لوبډله یې بریا ته ونه شو رسولی لیګ سټمپ نه بهر واید اضافي منډه یو بل واید هم دی 2 ایکسټرا راغلي دي په روان اوور کې دوامدار فرمان الله صافی له اقدام سره نږدې پاتې کیږي څو ویریشن سره توپاچونه وکړي هغه کوالټي د دې لري او ډېر عالي توپاچونه بیا هم کومې خواته چې هغه غوښتل دغسې ونه شول بال د پوینټ په ایریا کې یوې منډې چانس صابر ګربز نوی توپوهونکی میډل آرډر کې دی راغی اصغر اتل سره به ملګرتیا جاري ساتي صابر ګربز ډېر ښه کرکټر دی هغه لیسټې کرکټ هم کړی دی د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې همدغسې نور لیولې او تازه په انټر کلب سیالیو کې ډېر ښه ولوبېده سنچران یې هم ترلاسه کړې اصغر اتل بیا هم مخامخ یو منډه ترلاسه کېږي د بلې منډې لپاره بیرته ستنېږي ښه بالو اقدام له لوریان سایډ باندې اصغر هم ډېر په اسانۍ سره ولوبه او تر څو پورې یوه منډه ترلاسه کړي او دا هم سید جمال الدین ښارګوټی ډېر له لرې څخه دغه انځور اخیستل شوی دی هغه شین چمن څخه ښکاري همدغه د ایوبي سپورټس کمپلیکس دی ورهاخوا یې بیا حبیب الله ازازي پارک دی خواوشا سیمې سید جمال الدین ښارګوټي پورې تړاو چانس 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 او دلته اقدام بله وکټ هم ترلاسه کوي بالکل ناکام دی صابر ګربز میډ آف کې اسانه کیستی فرمان الله صافی لقد اوچت دی او اسانه نه وه تر څو د هغه پر سر دا توپ لانګاف ته ورسیږي تکرار ګورو د وړاندې کیچ ښه توپ نیونه ایزي وه ډېره سخت هم نه وه وړاندې اقدام باندې وغږېدو هغه بالکل په دې عرض چې صفت یې وشي ډېره زیاته ښکلې توپ اچونه ګوډ لاین نه ایکسټرا پیس سره چټک بالو د اقدام شیرزاد له لورې تکرار وینو کوشش کاو صابر ګربز تر څو پورې په لانګ آف باندې شپږیزه او یا هم څلوریزه ترلاسه کړي خو د بال سرعت هغه څه و چې دی پرې نه ښوده تر څو پورې دغه بال صحیح کنټرول ولوبئ او بالاخره په میډ آف کې لوبډل مشر فرمان الله صافي یو ډېر ښکلی کیچ واخیست او دا وارې خو بیخي کمال دی د تصویر اخیستو د ویډیو اخیستو ډرون بیخي سرچپه کېږي په اصطلاح دا انځور موږ سره که وګورو ډېر عالي کمال شوی دی او دا هم یو ځانګړی هنر بیرته راسته کېږي انصاف او یو بل وایډ هم دی بل اضافي منډه ده د پامیر ستورو لپاره 2 وکټې هم ترلاسه کړي دي خو 3 وایډونه ترسره کړي اقدام یو ډېر ښه توپ اچوونکی بالکل دغه اوور کې 3 اضافي منډې راغلي دي د وروستیو کې هغه ډېر زیات ښه فوم کې دی اقدام الحق شیرزاد بالینګ ریدم توپوهنه ډګر ساتنه کې هم یو ډېر ښه کیچونه ترلاسه کړي دي نو په ټوله معنا
پریزما باندې امیر لپاره ښه ثابت شوی دغه ځوان لوبغاړی. وروستي توپونه د اقدام له لوري د روان اور ډیر بریالی اور دی د پریزما باندې امیر ستورو لپاره. بیا هم وایډ دی لوز دا کوم چې نه ده په کار تر څو دا اور سره د دې چې وکټې پکې ترلاسه شوي خراب کړي. فاینلی کې هم فیلډر شته او په تھرډ مین کې هم ایمل شاهین لپاره او زه فکر کوم چې شاید د اقدام هڅه کوشش دغه که د لوز بال کوي لیګ سټمپ دی او ماپ سټمپ ته تر څو پورې ایمل شاهین وچیړي دغه بال او د بلې وکټ اخیستلو لپاره دغه ټرای کوي. ډېر ښه بال اوه ګوډ لاین نه بیا هم وکټ کیپر ته رسیږي. ایمل شاهین ناتوانه ده تر څو د بال او د بیټ فاصله ختمه کړي. ښه راګرځېده نه ایمل شاهین ته په کار ده تر څو یو څه په وکټ باندې پاتې شي ملګرتیا وپالي وروسته کولی شي ځکه هغه ډیر زړور دی او له مټو هم ډیر زیات مضبوط دی. د میدان هر اړخ لوبولی شي څنګه چې په تیره سیالۍ کې هم د پامیر ستورو لپاره هغه تقریبا 80 منډې ترلاسه کړي. نن هم په عین ډول یو فرصت لري د لوبېدا چانس یې ترلاسه کړی دی او نوبت هم د لوبېدا ور رسېدلی. اور پای ته رسیږي د 9 اورونو پای پوره سل منډې لري پامیر ستوري او 3 وکټې د لاسه ورکړي. وطنه مور یې زمونږ او دا به تاسې ضرور د جاوید امرخیل لږ هم اورېدلي وي. بیا هم جلال انتخاب شوی دی د توپ اچونې لپاره میډیا باکس اینډ نه بریک سره خو 2 منډو کال دی 5 سایډ باندې لوبېږي. هلته بیا ایمل شاهین 2 منډه نه غواړي. جلال په خپله څار وکړه تعقیب یې وکړ تر وروستیو منډه واخیسته بال یې وڅاره او دې فرصت یې ورنه کړ تر څو د ډیپ میډ وکټ اگر ساتونکی رسیږي سرکل ته او دا توپ رااخلي ځکه نږدې لوبېدلی و. ښه سوچ و د توپ اچونکي جلال ځکه د 2 منډې فرصت یې ورنه کړ. ایمل شاهین مخامخ دی رسېدلی دی په مخامخ بونډرۍ ډګر ساتونکی هم شته د 1 منډې ترلاسه کېدل. لومړي اوور کې جلال څه ډېرې منډې ورکړې وې دغه ورته توپونو باندې فقط 2 منډې اضافه شوي دي. ډاون د وکټ اصغر اتل اوهو څومره کلاس صحیح میډل او 6 منډې هغه خپله اوږده خاموشي ماتوي. 6 منډې ترلاسه کوي په جلال بال ګراوند هم بیرون د 6 منډو لپاره 2 قدمه وړاندې راغی. ډېر ښه یې میډل کړ. تکرار ګورو هغه ډېر عالي لوبېدلی ډېر ښه کرکټ یې کړی دی د پامیر ستورو لپاره. د پیلیز بیټر یا توپ وهونکي په توګه میدان ته ښکته شوی دی خو 3 د سنګر ملګري نشته. هغه لا هم په وکټ باندې شته. د یو بل شاټ هڅه هم ده. ډګر ساتونکی پر ځای دی یوازې 1 منډه. وړاندې اوور کې که څه هم 2 وکټې ترلاسه شولې. اقدام او بالکل نیمه سلیزه فور اصغر اتل 50 منډې ښکلې توپ وهنه اصغر اتل له لورې سټریټ لوبېږي دا ځل فیلډر لري دی او تر څو چې هغه رسېږي بال له پولې تېر د 4 منډو لپاره. دا شاټ د مل په بیټ لګېدلی د هغه په مټو لګېدلی ځکه ډېر چټک تر بونډرۍ ورسېده. 4 منډې د لنګاف ډګر ساتونکي هڅه وکړه تر څو ځان را ورسېږي خو بال ډېر په سرعت له بونډرۍ بیرونېږي.
تکرار ګورو. خبال ورسته بال فل لین کې آن سایډ باندې ولوبې د یوې منډې لپاره لس اورونه پای ته رسیږي. یو سل څوارلس درې وکټې دوی له لاسه ورکړي. لنډه د مده او غږونو کې هم تغیرات انسب څوک برازیل دی وروسته بالکل ډرینګس د کومنټري د بدلون یادونه موکړه د غږونو کومنټري باکس کې به کومنټري د چا ده نجیب الله سالارزی او رحمت الله شیرزاد. That was a good start. 50 of Asghar top. This time back put and packed it nicely. Good flick this time and gets for not a cruggy shot was that, and folds that through the deep flick in a fantastic 50 for this man. Now you can see backside of the IUB Cricket Stadium. That's an airplane. Now you can see Amir Hajizada Kabul Premier League 2025. Fantastic competition is going on in this ground. Match number 11, Pamir Stars versus Prisma Bendemeer Stars. The airplane is landing in Kabul Airport, Kabul International Airport. So good camera work there. This is exactly, we can say, Nuristan province in Afghanistan, and it's called the paradise of Afghanistan. Beautiful placement, green and really enjoyable placement, and natural scene and a great scenery. Have you been, Mr. Najib? Have you been over there? No, not yet. And do you have any plan to go over there specifically in Afghanistan? There is a tradition that an Eid they're gonna go to across Afghanistan, specifically this green and beautiful province, Nuristan, pull-up tree. Now look at the cloud beneath the aircraft, or you can say the drone camera. Good camera work, good picturization. Look at the greenery at the top of the mountains. Yeah, edge of the mountains, fantastic cloud, and otherwise mountains. It's surrounded by the trees. There we go. A good delivery, but that's a wide delivery. It's coming a little bit outside of the up stump. Yazzdhem is the best so far. Picked up 2 wickets for the team, conceded just 6 runs. Bendemeer's captain Irfan, after winning the toss, he decided to field first, and they wanted to restrict the opposition not to score more than 180. But from here on, it looks like they can score beyond that. If they lose some more wickets, they're going to stop the flow of the runs. Start is really great. Over the last 3 wickets, 160 runs, and after 10, you can see Keats of Afghanistan enjoying the match here nearly in the IUB Cricket Stadium. Yazzdhem to continue his bowling. In according this process, project's gonna be great. A good delivery once again by this man. The man has completed his 50 and is a phenomenal innings in this time. In a lot of expectation for this keeper up the side. He can do the best. Now the young kids with their family members are waving to the camera. It's a good job done. Looks nice. Ibrahim Zadran is only behind Shabman Gill in the ODI batting ranking after rising 8 places. So Ibrahim is having a golden opportunity to go and take the first and second position. Did a terrific job against Bangladesh, scoring 95 2 times, and 2 times he stranded. The team really needed him to score, and he scored a brilliant knock off his batting.
And let's remarkable, last night we were having a great scenery here in this ground. A great batting performance by the Prisma Benjamin Stars, specifically a recordable in an unbelievable batting performance by the captain of the side, Pransapi. 133 runs of just 56. Oh, stylish one. Wanted to go for a scoop, but didn't little nicely. Now this man is ready to go for several different hard and uncontrollable shots. Somehow the team need to win this match and they are looking after runs. So the bowler did a terrific job there. Slower delivery, one to bamboozle. Straight there's the power hitter Emil. And if you talk about Azmatullah Omarzai, number 1 ranking all-rounder in the ODI, he has got his position secured and he really deserves to be there. Each time Afghanistan team is in trouble, Azmat does some trick for the team. And a good news for Ibrahim as well, has taken the second position. Ibrahim Zadran, the great class, the class 1 in Afghanistan, 3 permit cricketer. Test ODI and T20 permit. He got a second position in ODI, ICC ODI ranking. It's a good news and a big achievement for this young man. Down the track. Oh, misspelled. Just chance for single. Putting a dive into his right, Ismat Habibi. From this angle he looks, and that was, I think, a catch carried. Let's have a look. Straight to his hand. Never easy, a lowish one. Iqdam is not happy with the performance, but somehow he was putting a good dive. So that was a tidy. You were not conceding too many runs. As I mentioned, something the great achievements for Afghanistan, specifically for some players of Afghanistan. As they say, Nabi Sahel is only behind Azmatullah Omarzai in second position in ODI all-rounder rankings. It's a phenomenal achievement. We have to talk about that. Afghanistan whitewashed Bangladesh after this big achievement. As you mentioned, Rashid Khan is going to go the top of on the table, and Azmat is getting the top of the table and second position for Ibrahim as well. That is outstanding in a great achievement, not just for Afghanistan, for these 3 great players. First ball, umpire signals that's a wide. The ball is staying low, in good keeping. Yusuf Shah putting a dive to stop. And that's needed, that the teammates should contribute and stop the boundaries. If you talk about this man, Japar Sahak, he was having a great variation in his pace last day. One thing, there is a contest between Omarzai and Muhammad Nabi and to be the first ranking. So what do you think? I think Omarzai will keep his position. A great delivery, as I mentioned, he's coming with several different variation, putting the pressure. Mesbel over there, chance for another 1 runs more. Kabul is taken. As the question, I think I'm really believable that Azmat Omarzai will keep his position at the top of the table. But you forgot about the best performance of Muhammad Nabi, scoring some of the quick runs and gets wicket for the team. His economy is the best. So if all these things count, so definitely, as you mentioned, Muhammad Nabi is coming in form recently. His recent match is phenomenal, but I think Azmat is the top. Azmat is still young. Azmat have a lot of time to play. Energetic man. He's having a lot of energy, pull-up energy to display a perfect cricket in the world side, and he's very emotional with the cricket. So now Emil Shaheen wanted to come down the track against Jafar Sahak. The intention was very good. Back of the lane delivery, extra bounce. Umpire went high signal and said 1 for the over. It's a good call. They just go single and double. The position is perfect. Fielding position is very nice. In the stars, Benjamin Stars. Talking about fielding position, we can say deep square leg, deep mid wicket,
long off, cover, point, deep point, and I can say galley is up. Askia Rathal, the captain of the side for Pamir Stars, leading from the front, scoring 53 of 30 deliveries. The current run rate is almost touching 11. A wideish one once again is declared a wide. A little bit of discipline in bowling is lost. That was out of the control. That delivery wanted to go with a little bit outside of the up stump. But that is turning a little bit to up stump in this occasion and rising up. Benjamin Stars, they win the toss and choose to field first. I asked the question, the skipper of the side, Permansapi, in the first matches, you would like to go with the bait first when you win the toss, but he said that we're going to have a great quality baiting lineup to chase down that. And that's why we're going to go to ball first. And I think the match is 50-50. You tell about the advantage. However, the start is really great and fantastic for the Pamir Stars. They've started really fantastic, really nicely, but otherwise they've lost 3 wickets. So far, after losing the toss, they were asked to bat first. They are dominating, scoring 128 for loss of 3 to back-to-back wides. So he was right that he said we have got deep batting lineup. Last night there was a best contest. Just they were short of 4 runs. Even the wind was helping along KKR that they took the advantage of early events. It was getting cooler. Oh, once again it's a Vadish, a hat-trick of white. 2 on the offside and 1 on the onside. As looking this man, Jabrahan is gonna go to come with several different variation about pitching in several different area of the pitch with a swing, and that's why sometimes he's coming with leg side and this time with upside, and he's out of the control. If he comes with a really normal delivery, there'll be no problem for this one. Will this be a right one? Attacking the right spot. Another poor one. This is the 4th one in a row without conceding, without any ball. 4 run conceded, 4 wides, the lengthiest over. This is the longest one. 7 balls he has delivered, but 3 are counted. Yeah, look at that one. The problem is just occurring in this time when he's releasing the ball, opening the fingers and releasing the ball in this condition. Just, he would like to go with a strong swing with, up cutter, leg cutter, and that's the only reason he's delivering a wide delivery, isn't it? Yeah, he needs to control first because he had balled 8 deliveries. Yeah, absolutely must have control in the ball. Will this be the 5th? And this is. Can't believe that. 6 wides so far in 3 deliveries. That's what we are talking about, his bowling performance. He must per set come with a normal delivery. Then he can do the best about his swing and the variation. Firstly, when you come to the ball and you're not having the control on the bowling and trying to go with the swing delivery, so in this case he faced with several different problems like this, then you're gonna go to out of the control. 5 wides for the first time having seen. Now finally he will just have a sigh of relief. The longest over, still 2 balls to go. He has balled 10 deliveries. We talked about his problem, and that was a normal and a general delivery. No swing with this delivery, just he was delivered. He released the finger on a normal area and pitched that in the middle of the pitch. Just in the yard area. So when somebody balls a lot of wides, he is going to disturb the line of the batter and gets a wicket. So we will have to see the last 2 balls. Can he does the trick for the team? Straight down the ground, a powerful hit, but long gone is stashed in there for a single. That was not a try to go with change the pace, and this time he's successful to do that.
Last ball, in picks it up. Pull that nicely. Out of the ground for Hajizada. Expensive over in the longest one as well. Pulled perfectly that shot. He was having pull of the control behind that bat. That shot. A stylish, a control by tracking shot. This time Yazda is showing his great, a phenomenal once again. This one, look at that. Doesn't matter in this time. A clean hit. Now finally the bowler became very tired. Muhammad Gul, a change in bowling straight away. The tallest, 2 overs, 22 runs expensive. Ismat Habibi was 28 of 2 overs there. Sarmala Sape, each of them conceded more than 20 runs in their 2 overs apart from Iqdam Muhammadi. Brilliant piece of bowling. Attacking the stumps. Yorker length. If we talk about the batting lineup for Pamir Stars, absolutely a great side, and specifically the skipper of the side, Ariana, is successful in his batting. 60 at 32, and he's empowering completely. And a big chance for this man to have the century for the first time in this season of the KPL. As he's shining and shining, and a lot of chance for this man. Look at the stand, look at the great stand. Nice. Right now it looks like he's having a lot of control on his batting. It's a nice cricket. Now both the batters are trying and having full swing of their bat. And both of them are capable of playing big shots. The current run rate is almost 11.5. From the start they're having the best of their current run rate. Pamir Stars are looking for the victory here. If they lose this match, they're going to be in deep trouble. No chance for the qualifying. Oh, what a shot that is. In the slot, out of the ground. This time Imal, a clean hit once again for this man. Doesn't matter, he goes with the back shot, the stylish one. Timed perfectly. And that is a watchful one. A tremendous batting innings. Imal. Phenomenal one once again by this young man. He joins the party with the Scar attack. No mercy shown by the batter, the heavy man. It's a heavy title clash. Look at that once again. I'm really sure the balance, the selection, the execution, everything is outstanding. This time we'd like to go for a big one, but connection wasn't great. Both of the great hitter, and they're having a good occasion. 148 for 3 is a phenomenal start and a good occasion to go for putting a back total. As projected score showing 242. Pace on delivery, top of the bat. Imal was interested once again to go big on the onside this time. Muhammad Gul, a tall man, that he should extract some bounce from the pitch. Yorker attempted. That's a perfect line to bowl at. The only safest area to save yourself and get rid of the danger batter, you should go for the Yorker length. I like the way this man is batting. Asharata is batting per low delivery. He's having a lot of control and a batting. Just go with single and double and very hard delivery, respecting a good delivery. And he's batting for a low delivery. Sometimes he's having a very fantastic and stylish shot, and that's why he's successful in the time as he's having a big responsibility. Iman is coming once again. He's just gonna go back shots, and we're gonna see a slower one and pull toss straight to deep point for a single, so finishes the over, conceding 11 runs. So they're having after 13, 150 is up on the board for the loss of 3 wickets. 11 runs in this over. Look at the last delivery. Would like to go for a big shot as the great hitter, but that was just got it to the point.
Imal Shaheen is on strike and he's doing really great here. If you look at the performance of Imal Shaheen in previous matches, that was already good. And he's doing great in this league. Japan is introduced to the bowling, jersey number 7. Brother of Roman Sapi. Irfan Safi, I think he has played in many leagues. Round the wicket. Oh, that was good delivery. Yeah, that's good delivery. Just a little bit needed for Imal Shaheen to come pan put or making room on the placement to go for back shots. Yeah. Doesn't matter. You can do that better and better. I think one thing that the Bandi Amir Stars need is dots ball and wicket. No, that was a good shot. I think it doesn't matter. There'll be no turn, no hard thing in this bowling Japan Sapai. And I'm really sure this man is pacing this man will be punished. Yeah. He'll punish with the back shots. This man, as I'm talking about this one. And that's something I'm talking about. But straight to the field. Oh, dropped it, that one. Absolutely a big chance for the man. An easy catches dropped. Yeah, Azhar was about to lose his wicket, but fortunately he got another chance to stay on the wicket. And look, oh, that was a simple catch, but couldn't taken. I don't know, but it was an easy one, a simple one. Look at this one. Men should take advantage. Oh, he wanted to go for a reverse one. Yeah. Irfan Safi. Yeah. I think there is no turn. A lot about this spawning Irfan Safi. Must go with the back shots as hard and that. But I think the just problem is not making room and not middling nicely. Coming around the wicket. Oh, that was a wide one. Irfan Safi, I think he's trying and he makes the batsman to shot to the air, and I think sometimes when you're sitting in the crease and there's coming some watts, it's giving a lot of, a surprising condition out of the control. This time it'll be single. Yeah, just single taken here. And the shot was quite good. Delivering to you wide delivery is gonna give you a lot of pressure. Yeah, here drop. Putting the pressure on you is because of your out of the control how to play that and where should I play that. What do you think? I think this is the last delivery of this over. Would be any wicket taken or not? We will see. This time completely clean hit. Quick six comes for this man. Imal is able finally to punish. That was exquisite shot, and that was a long and big one, and tried straight to the boundaries, and the connection between ball and bat, that was quite good. Concluded the over with the 6 runs. Subhan with 30 of L1, a fantastic Imal. 31 of 20, Akbar Ali 20 of 15, Askarata 63 of 37. Oh ho ho! That's straight and taken simply. The man is standing in. A simple catch is coming here. Finally, Hajizada must go after perfect and a great start. 63. Yeah,
So yeah, this is the end of Azatal, and he lost his wicket. But he performed very well, and the performance was quite good, and that was attractive. And if we look at his shots, it was quite exquisite shots. But now it's the end for Asghar. He's not happy from that kind of selection of the shot. However, the man was having a great innings. He's really disappointed that he couldn't. Look, this man, the dugout, is supporting him, and he's been encouraged by his team as well. Yeah, and that was quite an important wicket for the team. If he just saved a wicket for just for more few hours, there would be a century for that. Atazermal, the new man, is coming, and I saw a great and a new stylish shot played by this man Atazermal in the previous matches. Did you see that? Yeah, he was settling completely his body, and little problem was occurring to touch his bait or his body with the wicket, but he saved himself with the bait, not touching. Yeah, that was a stylish one. Yeah, An that was a accurate, stylish one. Unbelievable, a surprising shot was that. Irfan to continue a good delivery once again. Tazarmal, you know, Tazarmal, I like one thing about Tazarmal, that he's a good batsman, and his shots that he's doing his best for big ones, always trying for long shots. You mean he's a tight one? He's an active one. Yeah, he's an active one. He used techniques and tricks for long and big shots. That's why I like it's my favorite player in this league. That was interesting, great cricket. Yeah. Now look, let's look at this. Look, that was a beautiful delivery, and also the batsman, that was a good shot. I think Atazarmal will have some dots ball in the first balls, but he's trying for a big one. Yeah, you like the one who is batting really quickly, like an international side. We can see Quantity King from Australia, A.B. de Villiers from Australia as well. Some more Chavez hit from Australia. Sorry, A.B. de Villiers from the South Africa. I forgot the name of that. And exactly, Rahman Al-Gubras in Afghanistan. Wow, it bounced a little bit, and it's wide. It's a wide one. I think there is a pressure on the bowler, because here is Atazarmal. 15 extra runs have been given to Pamir Stars. Yeah, I think that all of these extra runs because of the wide balls. A lot of balls. Yeah, 5 watts. I mean, you know, just 5 wides in 1 over in the previous over, and also like in the previous. That was Jafar Sahak, who was given 5 wides in his overs. Yeah. Sometimes when there is a pressure on the bowler, it might happen. Yeah, I know. Like sometimes they cannot bring the right line. Down the track, Himal is ready. Oh, he wanted to go for a big one, but connection wasn't great. And he wanted to go for a pull shot to the long gang side. Ball is turning to offside to made up. Yeah, that was a good try to offside, but maybe there should be any plan with Atazarmal. He has a plan, I think. Still utilizing his skills here to take advantage, specifically in this good occasion. Whoa. Just turning the body. We're taking single. Yeah, just single. It's a good over. Yeah, it's a good over. Just 1 wide, 3 runs in taking wickets from Lasapi. 2 wickets for this man. He's playing back-to-back. A great consistency from this man from Lasapi. Last night he was having a great and a phenomenal batting innings, 133, as you mentioned, back-to-back again and again. Yeah. And today he's best in the bowling. Now let's look at the last delivery of this ball. What's gonna happen here? I think it's a 6. What do you think? Oh, it bounced a lot and the batsman couldn't touch it. Harassing delivery, and that was not a perfect delivery. He make you a warning, yes. Umpire is giving him
warning as well. One for the over. Oh my goodness. Oh, this is a wide one again here. He's wide, but not just wide. He's given a warning as well. Look at that one. Polarized, uncontrolled, but should be given a warning from the umpire. And now that'll be the end of the over. Oh, clean hit. There'll be no fielder, just one bounce for ended the over with a par 168 before. Yeah, as I mentioned, it would be a 6, but it couldn't, and it's again 4 here. And it was a nice try for a long and big one. And he just found a gap there. Yeah, some changes in the commentary box. Mr. Waziri and Mr. Rahimi will come and continue the commentary box. Yeah. Okay, middle. Okay, thanks. Okay. شپاړس اکسټرا سره 1500 نور سيو سلس اتش په تمنډي دي صدر لوبغاړو په ځان باندې دیر سبحان شپږ دیر شمل 200 خزغر کړي فرمان دو لوبغاړو رخصت کړي عرفان تو پچاونه تر اغله ده هغه به د شپاړس مور لومړی توپ تر سره کوي فاین لیک د پاسا چکی ته ورځي شپږ وزیری په خیر راغله ډیره مننه اتا زرمل نو او تا هم ډیره مننه ډیر زبردست شاټ او تیر سیالي کې موږ د اتا همدغه سو شاټونه ولیدل خراب بالو لیک سټرم تا او ډیر ښه استفاده ورزنی وکول اتا زرمل ډیپ فاین لیک باندې شپږ منډه تر لاسه کړي د بیټر کمال ډیر ځانګړی په دغه توپ کې وکتل چې دننه د فیلډر الته راواغسته په ټي 20 کې دا شاټونه ډیر لیدل کیږي دا ځل پافټم باندې کټ تزي اپیل کوي خو ستونزه نشته یو سلسلو رویا ډیری زیاتې منډې پامیر ستورو تر لاسه کړي دي پریزما باندې امیر لوبډلې کوایو یوازینی تو پچون کې په خپل لوبډل مشر فرمان او اقدام چې خطو پچونه کړي د نور داسې خاص خطو پچونه کومبل تو پچون کې نه ده کړي بیا موایډ اضافي منډه اوس چې کوم دوه تو پهون کې ولاړ دي ایمل شاهین او عطا زرمل دواړه د پای یا د میډل اړو ډیر خطو پهون کې دواړه کولای سکترنده پوری زی غټ ټوټل به جوړي په بورډ باندې غټو شاټونو پوره صلاحیت لري عطا او ایمل د خسټاډ ورسته ډیر یو حالت کې قرار لري ستوري لکه څه پریشان ښکاری یو لسته شریعه 3.5 کرن انډیډ ده ایشون سټایل کې وایډ بال اضافي منډه بیا هم د پامیر ستورو لپاره کافی بهر امپایر موایډ اعلان ک اتلس منډه ورکړي عرفان صاحب نه توپونه تر سره کړي 12 اکانومي سره تر اوسه پورې توپ اچونه تر سره کړي دا سلورم بال کوي مخکې راځي بال په هوا کې دی فیلډر هڅه کوي خو بال د باونډري لاین نه بهر دی میډ وکټ د پاس شپږیزه دومره درول نه پکار ډیر سلو او وروسته هم پیچ ک عرفان صافي ایمل شاین هم کافی انتظار وکاو دغه بال ته ډیپ میډ وکټ باندې د شپږ منډو لپاره ولو باوډر ښه شاټ او شپږ منډې دعواتو د بیټسمن لپاره او ایمل هم ډیر ښه قبول ک شپږیزه پرې باندې تر لاسه کړه څلورویشت منډې ورکړي عرفان ایکسپنسیو دی قیمتي دی ډیپ سکوयर لیگ بهر ساتل شوی دی میډ وکټ بهر دی لانګ آن امداراز په ډیپ پوینټ باندې او په لانګ اف باندې 15 ډګر ساتونکي چې بهر دي ډېر خلو بونه د فیلډر شته رسیدګي نه کیږي سلوریزا ډېر ښه شاټ عطا زرمل دا ځل وروستي توپ باندې څلور منډې تر لاسه کړلې 14 وروسته یو سل اتات یا پامیر ستورو څلور وکټې له لاسه ورکړي
تېره شپه سیالۍ کې هم 200 پورته منډو پسې لاړله د باندې امیر لوبډله. 3 منډو باندې میچ وبایلو. 133 منډې کړې وې فرمان الله صافي. هغه د قیس احمد د ترڅنګ نورو توپ اچونکو پر وړاندې ډېر عالي ولوبېد او ډېر زبردسته کرکټ یې وکړ. او نن دوی لپاره ډوډۍ سیالۍ ده. که ګټي لا به هم پاتې وي په ټورنمنټ کې. که خدای مکړه بیلي نو له ستونزو سره به مخ کېږي. همچنان ستورو هم که وګورو یوه یې ګټلې د 2 بایدلې دي. دوی هم سیم سچویشن کې دي. اباسین ډیفینډر هم سیم سچویشن کې ده. خو هغې خوشبختي دا ده چې سیالۍ 2 پاتې دي. میچونه یې دي که چېرته 2 ګټې مخکې ځي. سپین غر 2 ګټلې 2 بایدلې دي. کابل څلورو کې 3 ګټلې دي. یوه یې بایدلې ده. ډېر ښه حالت کې قرار لري. KKR 3 کې 2 ګټلې ښه حالت کې قرار لري. یوه یې بایدلې ده. اقدام لومړی 2 اورونو کې ډېره کامیابه توپ اچونه. 11 2 وکټې. ډېر ښه بال فول لاین کې وکټ کیپر ته رسیږي. وړاندې هم د اقدام ستاینه وکوله دغه لوبډلې کی پلیر. بالینګ بیټینګ فیلډینګ هر نګاه ورته ډېر ښه ثابت شوی دی. پنځه ویشت 43 دا ډېر ښه لوبېدنه ده په دغسې حالت کې. 14 وایډ بال 5 ګیزه. خراب بال او سزا مو لیدله. اقدام 5 منډې اضافي منډې 5 وایډ د پامیر ستورو لپاره. غټ ټوټل پسې روان دي ستوري. 193 او په داسې حال کې چې 23 توپونه نور هم شته. دغه 2 کترنډه پورې 240 پورې هم حتی کولی شي ټوټل جوړ کړي. 220 غټ ټوټل چې پوره شو کابل زلموي له لورې. 4 ځلې 200 منډې شوي په دغه سیالیو کې. کابل غوره لیګ سیالیو کې کم ټوټل 153 155 په اکیډمي کې غورځېږي دا ځل اقدام پر وړاندې. سویټ ساوند اف د بیټ. ډېر خوږ غږ. ډېر ښه میډل کړ دغه بال. ایمل شاهین ګوډلینډ کې ورته پیچ کړ. پولې که میډ وکټ باندې او تاسو د خبرې په تایید چې اکیډمي ته یې وغورځاو. ډېره اوږده شپږیزه. دومره شاته نشي کولی چې هغه د خپله باډي خلاصه کړي. هغه داسې بیټران په باډي باندې به ساتي تر څو منډو پسې لاړ نه شي. خو چې تو بهر کې دوی لاسونه خلاصېږي دوی به خامخا همداسې توپوهنه ترسره کوي. ډېره غټه شپږیزه وه. 199 فقط یو منډه وروسته دله 200 پامیر ستوري او ایمل شاهین هم یو منډه وروسته ویلنې مسلیزې 26 توپونو باندې. ډېره عالي او بهترینه توپوهنه د پامیر ستورو لپاره ترسره کړې ده. اقدام وړاندې 2 اورونه ښه کړي دي خو دغې ور پایلې د لپاره ښه نه دی. بیا هم وروسته پیچ کېږي. بل ډېر ښه شاټ. لانګ لیګ د پاسه اوږده شپږیزه. ډېر ښه شاټ سلیکشن او ډیپ سکویر لیګ باونډري څخه بهر د 6 منډو لپاره 50 هم بشپړ شوه. دلته د ایمل شاهین 55 منډو څه چټکه پاڼه یې ده د پامیر ستورو لپاره. داسې لوبېدنه رښتیا هم ډېر د پام وړ ده. قسم اقدام وړاندې ډېر ښه توپونه کړي وو خو دا ځل دواړو ځلو کې شاته بولنو سره راګیر شو. او دلته که وګورو غوښتل چې سلو باونسر وکړي. هغه دومره ښه پیک چې بیا هم د ته دا موقع ورکړل شوه چې هغه خپله باډي خلاص کړي. د په سټم نه دی پکار چینل کې پکار دی او دا ځل راوند د سټم نه راځي توپ اچونه کوي. تیرو 2 توپونو پرله پسې 2 شپږیزې راغلي دي. لو بول ټاس فیلډر ستا مډ وکټ باندې او 2 شپږیزې وروسته سټرایک اتا زرمل ته پرېږدي. ایمل شاهین غټ شپل کوي ایمل او دا همدغه شپږیزې تکرار څومره ښه شکل سره یې میډل کړه او اوږده شپږیزه. بلکل هلته دواړه په یو اینډ باندې. لومړي 4 توپونه ښه نه دي کړي. اقدام ډېرې منډې ورکړي. آوټ سایډ ایج منډې را روانې دي د
پامیر ستورو لپاره ښه توپ و دا ځل په ښه توپ سره څلور راغلي ښه بخت و دا ځل دا تا زرمل تړمین هم دننه ساتلی او هلته په ډیپ باندې هېڅوک نشته نو ریزلټ هم څلور منډې شوې بهر بالو کوشش کوو په ایکسټرا کور یې ولوبئ سنیک د بیټ سره لګیږي آؤٹ سایډ ایج په نتیجه کې په ډیپ کې توپ نیونکی نه و هماغه و چې څلور منډې ترلاسه شوې په دغې بال باندې یارکرلین ډېر ښه بال ښه ولوبه او عطا زرمل هم پان سایډ باندې یوه بله منډه هم ترلاسه شوه 19 اورونو وروسته 211 منډې به داسې حال کې چې 3 اورونه نور هم پاتې دي ممکن پامیر ستوري د دغه روان پړاو امیر حاجیزاده کابل غوره لیگ تر ټولو لوړ هدف پسې ولاړ شي یوازې فرمان او اقدام دوه هغه لوبغاړي دي چې دو وکټ یې اخیستي درویش ایکسټرا دا ښه لیدنه نه ده 55 باندې دلته ولاړ دی شاهین داسې ځلیږي لکه شاهین پوهېږې تېر اوور کې درویشت منډې ورکړلې اقدام ډېر غټ اوور و د پامیر ستورو لپاره ډېرې منډې پکې ترلاسه شوې نو ډلمشر بیا راغلی دی میډیا اینډ نه خپل لومړی بال کوي منډه نه جوړېږي لومړي بال باندې پوینټ کې ولوبې د فیلډر شته ښه پیل دی دغې اوور د فرمان الله صافي له لوري 18 منډې جوړې کړي اته هم وروستیو کې ښه لوبېدلی دی تېره سیالۍ کې هم اته همدغسې ټرای باندې یو شپږیزه ترلاسه کړې خو دا ځل نه بریالی کېږي یو منډه جوړېږي آوټ سوینګ سره دا ځل دغه د سیم نیول داسې معلومیږي چې هغه غواړي له دنه ایج وباسي او دغه کیچونه چې ګورو ډراپ شوي دي په نن ورځ کې هغه لومړی کیچ او دا هم د بیټ بهرنۍ حصه لګېږي دوهم کیچ ریورس لا لږ سخت کېدلی شي خو چون په لاسونو لګېدلی او موقع وه دا هم د اقدام پاور کې دا خو بیخي اسانه کیچ و دا خو کېدو او دا د اصغر اتل پر وړاندې څلور کیچونه چې ډراپ کې نو ریزلټ به همدغسې په سکوربورډ باندې چې دم ګړی کوم حالت او سچویشن دی دا ځل انسوینګ د نیول شوی توپ ګورو چې څه کوي فرمان الله صافی او ډېر لوړ دی فیلډر شته او واخله بل کیچ another one drop catch مومن صاحب لدې وړاندې هغه څه موږ ته په تصویر کې ښکاره کړل چې دوی کړي او دغه دی دوی لایف بیا وښودله بل کیچ ډراپ او نتیجه هم دوی ویني په بورډ باندې ډېر غټ ټوټل جوړ شوی تر اوسه پورې زه مطمئن یم که چې دغه 15 کیچونه اخیستل شوي اوس به دوی آل آوټ وی نږدې بالو خو فیلډر هلته اسانه کیچ او آصف شاه دا خو نیول کېدو چیکې ته ځي رن آوټ خطره شته دی دلته اوهو فرمان هم ویکټو تر شا چمتو نه و او که چېرته ډارک هیټ شوی وی ممکنه تا خپله ویکټ له لاسه ورکړی وی 214 صحیح میډل نشو دلته ښه ډګر ساتنه جلال په فاین لیګ باندې ډېر غټ چانس و که چېرته فرمان ویکټو تر څنګ ولاړ وی ډایرکټ هیټ نه بغیر هم دلته رن آوټ تر سره کېدلی شو ځکه ډېر وخت و اتا ډېر لرې و دا دوهم ځل دی چې د دوی په لوبډله کې ډګر ساتنې برخه ښه نه لیدل کېږي بېګا اوس سیالۍ کې پنځم بال کېږي شاټ ګوډ لاین کې و خو ډېر ښه شاټ او نتیجه هم ډېره ښه شپږیزه دغه ځینې پیک کول ډېر ښه میډل شو دا ځل
ایمل تمام مخکې مو ویل چې هغه که چېرته باډي نه بهر بال کې هغه همدغسې بیټنګ کوي هغه به ته بلاک ساتي باډي کې دننه چینل کې چې بهر کې هغه ډېر مضبوطه دی موټونه او دغسې باونډریان چې دلته په یو بي کې لوبغالي کې دي دا کلیر کول دغه لپاره ستونزمنه خبره نه ده. واقعا هم دغه شاټ ډېر زیات د ستایلو واخیست په ایکسټرا کور باندې شپږیزه یو زبردست والی پاڼی دی د ایمل شاین له لوري لیټ کټ کوشش پلر ستا په گلی کې منډه نه جوړیږي وروسته توپ تلس وروسته 200 مګه څلور وکټې دوی له لاسه ورکړي دي وروستي دوه ورونه دي تیر ور فرمان 9 منډو ورو البته لس منډو خو ورو وروستي ورونه دي 9 لس منډې که پکې راځي نو د پریزما باندې امیر لپاره خو ور بللی سو درې اوره درې دېرش یولس اکانومي دی هم ښه نه دی ثابت شوی اکانومي هم لوړه ده وکټ هم نشته وروستی اور به ترسره کوي 12 باندې شل کړي دي 10 باندې 3 شپېته ایمل کړي دي لومړی بال کېږي محمد ګل له لورې وروسته ځي او ډېر ښه ځي کې فل لین کې وکټ کیپر ته رسېږي البته یار کرلین کې په لیګ سټم باندې هغه غوښتل بیک فوټ باندې روم جوړ کړي ستو یو کو پیس کمې هغه څه و چې دی بریالی نه شو چې بال په خپل بیټ باندې راولي ډېر ښه پایلې محمد ګل له لورې لوړي بال باندې منډه نه ده ورکړې اته تېره سیالۍ کې هم ډېره ښه توپوهنه کړې وه وروستي توپونه دي او بل ډېر ښه بال لا جواب بالینګ محمد ګل له لورې هر چا چې ویریشن سره توپ اچونه کړې دی د دواړو توپونو کې پیس کم و دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر ښه فاست بالر دی سپیډ ورسره شته دی خو دا وکټ یې داسې نه دی چې تا ته سپیډ مرسته وکړي که ته څومره تیز کړې همدومره تیز به وهاله مخورې نو پکار ده چې یو توپ اچوونکی اف کټر وکړي لیګ کټر وکړي بیک اف د هینډ سره وکړي سلوور یې وکړي نور ویریشن چې دوی سره دي دلته هم چې دیمل کیچ ډراپ شوی وه د کیچ نه وروسته هغه سمه قصابي وکړه په لوبغالي کې ډېرې غټې شپږیزې ترلاسه کړلې او دلته دلته کېدلی شو دی راګیر شوی وی په باډي باندې و او دلته چې دومره شاته کې عرفان رزلټ به همدا وي بیک فوټ باندې ځي یارکر لین کې راتګ دی میډ وکټ باندې یوازې یوه منډه 3 توپونه 3 منډې 3 توپونه 2 منډې خو 3 توپونه 3 واړه یارکر لین ټارګیټ ایریا کې تاسې وختي د ویریشن خبره وکوله خو دغلته د ایمل شاټونه ښایي چې تاسې مس یوازې کیچونه نه دي ډراپ شوي داسې فیلډینګ وګورئ باونډریانې هم ډېر نه دي سیف شوي او ایکسټرا هم وګوره دا خلیدنه نه ده ځکه په سکوربورډ باندې په 15 اوور کې 222 دي بېشک همداسې ده عرفان پر وړاندې سلوریزه وړاندې څلورم بال کې محمد ګل فل لین نه بلکې یارکر لین بیا هم او فکر کوم نو بال دی دا ځل عریضه په ځان باندې کړې ده دوی سره بل آپشن هم شته مسلم موسی زه نه پوهېږم چې هغه ته ولې بولینګ نه ورکوي لوډل مشر هغه انډر 19 لیول کې یو ډېر بهترین آل راونډر و افغانستان اے ټیم هم کړی دمګړی په لانګ آن باندې شتون لري شک نشته چې هغه یو ښه بیټر هم دی خو د تر څنګ ډېر ښه توپ اچوونکی هم دی اما موقع نه ده تر دې دمه ورکړل شوې دغه ور توپ اچونه ډېره زیاته د ستایلو ده د محمد ګل څلور توپونه کړي دي ټول یارکر کړي دي چې توپوهونکو ته وخت نه دی ورکړی تر څو پورې د په وړاندې غټ شاټ راولي فری هټ دی او اوس فرصت لري بیټران شاټ اوه لا جواب څلور ښه توپونو وروسته ایمل شاین هم ښه ځواب ورکوي محمد ګل ته فری هټ باندې یوه ډېره ښه شپږیزه
ته دومره نږدې نشي کولی چې کله ته فری هیټ کې او بیا سلاټ کې بیا داسې بیټر ته چې هغه هیټ کوي په دغسې وخت کې لرې تښتېدل پکار دی یو بیټر نه واید یارکر ته کولی شي ته سلوور کولی شي فری هیټ هم دی سلاټ کې هم کې او بیا ایمل غوندې یو بیټسمین ته هغه به همداسې ریزلټ هم وړاندې کوي خپل لوبډلې لپاره. د اوور پایل ډیر زیات په زړه پورې و محمد ګل له لورې لومړي څلور توپونه یارکر لین ترسره کړل چې بیټران ناتوان او په هغه توپونو تر څو باونډري ترلاسه کړي وړاندې توپ سلاټ کې ترسره کړی ایمل هم ډېر ښکلې شپږیزه پرې ترلاسه کړه سیکنډ لاس بال کوي محمد ګل ښه بال شپږیزې وروسته بیا هم ډېر ښه بیرته راتګ ډېر کله داسې بیټسمین بیک فوټ ته ځي نو خیر توپ اچونکی هماغه دی چې دی کم ایونټ ته ځي هماغه طرف ته باید توپ وکړي او که چېرته په آف سټمپ باندې ځي همدومره دی نور هم بهر طرف ته لاړ شي دلته دا د لیزي دغه فکر ډېر ښه و چې هغه روم جوړو که چېرته بیا یې هم په آف سټمپ باندې کړی وی سلاټ کې کړی وی نو بیا به هغه خامخا ایمل بریالی خو ده ورته پیډونو کې وکړو هغه 2-3 قدمه شاته لاړو دی هم تقریبا خپل بال 2-3 سټمپه شاته کړ دا ښه فکر و. لس منډې راغلي به د کې اوور کې هم 11 البته وروستی توپ لا هم شته چیکي اوه څومره ښه ټرای عطا زرمن له لورې او بریالی دی چې څلوریزه ترلاسه کړي دې ته وایي زړوره توپ وهنه په ښه بال باندې څلور منډې ترلاسه کول هغه یارکر لین ته راغی عطا ډېر زړور و او رسک یې واغېسته چې وروست کې شاټونه دي خو وروستي اورونه دي خامخا په دا کار کوي های ټوټل پروان کابل غوره لیګ کې په داسې حال کې چې یو اوور لا هم شته دی 215. Right arm over the stump. اقدام وروستي اوور لپاره انتخاب شوی لومړي دوه اورونه ډېر ښه کړي وو خو خپل تېر اوور کې 23 ډېرې زیاتې منډې ورکړې وې لومړی بال کوي خراب بال او اضافي منډه زه نه پوهېږم چې د په لیګ سټمپ کې څه لیدلي دي چې بار بار دی همدلته کوشش کوي فاین لیګ دی هم دننه دی که معمولي بال هم ولګېدو باونډري ځي مزاري ایک مزاري سب پہ باری مشر روزونکی دی د پریزما باندې امیر لوبډلې او مزاري د خپل وخت یو ډېر بهترینه کرکټر پاتې شوی او کله چې 2010 کال کې د عمران نظیر او رمضان کپ کې نو دغه خبره هلته شوه چې ایک مزاري سب پہ باری بیا هم لومړي بال لپاره چمتو دی اقدام بیکورډ پوینټ کې څلور منډې ایمل شاهین یو ځل بیا پایل په باونډري کې ډېر ښه شاټ سلیکشن څلور نورې هم ترلاسه کړل د خپل لوبډلې په ګټه باندې 240 دم ګړی په داسې حال کې چې 15 توپونه هم شته دی ګلیو ډیپ بیکورډ پوینټ باندې هلته هېڅوک نه و پلیسمنټ ډېر عالي و دغه شاټونه ډېر د بیټر په کنټرول کې هم نه خو دلته هغه خالی ګاه ډېر ښه وه د ایمل لپاره چې هغه څلور ترلاسه کړل اقدام مونږ لیدلی دی وروستیو کې ښې سلوور هم کې یو وخت هم دی باید سلوورې ترسره کړي او دغه دی خو ډېر ښه شاټ ایمل له لورې فیلډر شته او یو بل ډراپ کیچ فیلډر شته خبره معلومه ده کیچ نه نیسي دا یو هم کیچ دی په روانه لوبه کې او تاسې وګورئ ما مخکې وویل چې دلته به په باډي باندې کې سلو یو کو په چینل کې په باډي باندې و هغه ګیر و تاسې وګورئ تکرار وګورئ هغه ګیر و هغه خپل کار کړی و ما آصف شاه ورته ویل چې نه هېڅ خبره نشته زه یې ډراپ کولو ته ستونزه نشته دی او دلته چانس اخلي بل هم ستا چې له بال مخکې مې ویلې چې اقدام د وروستیو کې ډېرې ښې سلوورې کوي او باید ویې کړي ډېر ښه بال او زوړ بال باندې ان سوینګ ځانګړې ده ډېر ښه بال وکټ کیپر ته رسیږي سوینګونه عموما په زوړ بال باندې ډېر ښه کېږي او هغه توپ اچوونکي چې دغه جوهر لري هغه باید ډېر ګټه ترې واخلي خصوصا اقدام چې اوس دلته لګیا دی د سره پیس هم شته ابراهیم عبدالرحیم زی آفتاب عالم چې هغه دغه ریورس کېږي عبدالرحمن رحماني دغه هم ریورس کېږي حمید حسن په افغانستان کې ون اف د بیسټو چې دغه ریورس ډېر ښه کېدو
اوس مهال که زه د ریورس خبره کوم عبدالرحمن باندې به یې کوم. عبدالرحمن رحماني هغه یو ډېر زبردست کرکټر دی، آل راونډر. انجري د هغه د پون دی او په دې هیله چې زر صحتمند شي بیرته خپل کرکټ ته راستون شي. دوه تیزې منډې، خراب فیلډینګ سره سره دلته اوور تھرو په نتیجه کې هم منډې کوشش کوم. زه مطمئن یم چې 50 رنز تقریبا په دغه فیلډینګ کې بایللي دي ایکسټرا سره. باونډریانو نه سیف کول، ایکسټرا ورکول، کیچونو کیچونه، یعنې که ته کیچونه واخلې اوس به لوبډله وخت راغونډه وه، شاید یو نیم سلې هم نه وی کړی. بدون له شکه بالکل در سره موافق یم. همداسې د نن سیالۍ کې که غټ ټوټل په بورډ باندې دی هغه د دوی خپله غلطي ده او د فیلډ ته پرې وغږېدې. وروستي زه فکر کوم وزیر تیر 2 سیالۍ چې دوی بایللي دي مینټلي دا لوبغاړي که څه هم ډېر غټ کرکټران دي اما مینټلي هغه رقم نه ښکاري لکه څنګه چې په لومړۍ سیالۍ کې ښکارېدل. او دا پک کول د بیټر کمال دی. فاین لیګ دننه دی، سکویر لیګ تر څو راځي 4 اضافه کېږي. څه یو ځانګړی شاټ اتا زرمل لوري تیر سیالۍ کې هم د یو څو نوي شاټونه مونږ ولیدل. دغه شاټ هم ډېر ځانګړی او ډېر په زړه پورې و، ډېر عالي لوبېدنه. T20 کرکټ هم داسې دی، تاسو سره باید 1-2 شاټونه نه، تاسو سره باید هر شاټ اقدام هم نږدې دی چې 50 ووهي. 40 منډې ورکړي، 2 وکټ یې اخیستې دي. په بالینګ کې البته 19 باندې 2 دا سیو خطو پوهانه ده. ایمل شپږ یې کړي دي، ډېر پام وړ ازغر خپ پیل ورکړه. سبحان 13 وکړه. اتا 1922 د سټرایک ریټ هم ډېر په زړه پورې ده. ایمل هغه له 212 سټرایک ریټ سره لوبېږي. وروستی توپ کېږي، غټ شپل چیږي ته ځي. ډیپ فاین لیګ کې فیلډر نشته او نتیجه معلومه ده اوږده شپږیزه. دا د بدماشۍ شاټ و، په کرکټ کې د بدماشۍ شاټ او لو فول ټاس دې په ځای چې آن سایډ ته راواخلي. فاین لیګ د پاسه یو ډېر ښه کنټرول کې 6 نورې منډې. تکرار د صحنې ګربز او رحمان الله ګربز او ایبی ډیویلرز بخا ذهن ته راځي. څه یو په زړه پورې او عالي لوبېدنه وروستیو کې. اتا زرمل شاټونه ډېر زیات ځانګړي او په زړه پورې او ډېره عالي لوبېدنه. ټارګېټ 254 هاي ټوټل د لوړ ټوټل د دغه دریم پړاو امیر حجیزاده کابل غوره لیگ سیالیو. اتا زرمل ثابت کړه چې دی یو ډېر ښه فینیشر دی د T20 سیالیو. تر څنګ ایمل شاهین هم همداسې. فرمان الله صفحې هغه د تیرې سیالۍ هیرو. هایست ټوټل AHKPL 2025 254. د لومړۍ پاړۍ هایلایټس به ګورو، هغې وروسته به یو لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته به ایمل شیرزاد صاحب په لوبغالي کې هغه لوبغاړي درته وغږي کوم چې په نن سیالۍ کې ښه ځلېدلي دي. دا هم په پایل کې د سبحان هغه غوره شاټونه ډېر چټک پایلې وکړو لوبډلې لپاره. اسمت حبیبي پر وړاندې ډېر چټکې منډې وکولې. دا هم ډي ایکسټرا کور د پاسه شپږیزه وه. بیک فوټ ته تګ او په فاین لیګ باندې 4 نورې منډې وې د سبحان له لورې. او دلته فرمان راتګ سره په لومړي توپ وکټ ترلاسه کړه، خو له هغې وروسته هم پامیر ستورو اکبر علي راغی چې چټکې منډې ترلاسه کړې. وړکۍ ملګرتیا یې وکوله د اصغر اتل سره، خو چټکه ملګرتیا وه. سټریټ ډرایو 4 منډې، لو پولټاسو پیچنګ صحیح نه و، هماغه و چې 4 منډې ترلاسه شوې. دلته هم اصغر اتل کیج ډراپ کېدل. دلته دا کیچ اسانه نه و، هڅه ستایلو وه، خو کیچ ترلاسه نه شو. ډېر ښه شاټ د اصغر اتل فرمان پر وړاندې شپږیزه وه. او دلته هم په ډیپ سکویر لیګ باندې 4 نورې منډې وې. او دا هم بل ډراپ کیچ په دغه سیالۍ کې وارث خان و چې پوره هڅه یې وکوله، خو بریالی نه و. او دا هم یو ډېر ښه شاټ 4 منډې اصغر اتل له لورې. او دلته په ډیپ فاین لیګ باندې یو بله 4 د اکبر علي له لورې. محمد ګل پر وړاندې کنټرول سره دغه بالو لوبه او 4 منډو لپاره سکویر کټو ګلیو پوینټ ترمن 4 وه. او دلته اقدام راتګ سره وکټ ترلاسه کړه، اکبر علي بولډ آوټ کړ. او له هغې وروسته صابر ګربزو چې په میډ آف کې کیچ ورکړ. او دا هم د اصغر یو کلاس شاټ او شپږیزه.
دا هم سټریټ څلور نورې منډې وې د اصغر اتل له بیټ څخه او دا هم هغه د اقدام په توپ اچونه کې د ایمل کیج ډراپ شوی و دا هم د ایمل محمد ګل پر وړاندې شپږیزه او دلته هم اته زرمل و چې فرمان صافي پر وړاندې کیج ډراپ شو په لان ګان باندې او دا هم شپږیزه وه د ایمل شاهین دا هم یوه بله شپږیزه ډیپ مډ وکټ باندې او دلته فرمان صافي پر وړاندې ډېر ښه ولوبه او دا چې کې ډېر په زړه پورې د نن سیالۍ هغه تر ټولو غوره شاټ د اتا زرمل له لورې او دلته هم ډیپ مډ وکټ باندې یوه بله شپږیزه وه د ایمل شاهین له بیټ څخه او دا اتا زرملو چې څلوریزه یې ترلاسه کړه په ډیپ ایکسټرا کور باندې او دا هم وایډ او څلوریزه وه د اقدام په او دا هغه دوه پرله پسې شپږیزې وې له دې وروسته بله شپږیزه هم ترلاسه کړې وه اقدام پر وړاندې دلته آوټ سایډ ایج او څلوریزه فرمان پر وړاندې دلته ډېر ښه شاټ یې من لوبولی و او کیچ هلته بالکل ډراپ شوی و او دا هم ډېر ښه شاټ و شپږیزه ښه ګرافیک به راځي سبحان 11 اته په شلو اته دېرش اکبر علي 15 شل اصغر اتل 25 2 اصغر اتل اته دېرشو درې شپېته ایمل شاهین په شپږ دېرشو 15 ډېره ښه پاڼۍ موږ هم لنډ ځنډ اخلو له ځنډ وروسته ایمل شیرزاد به په لوبغالي کې له څو لوبغاړو سره البته مرکه کوي ښه راغلاست ستړي مه شئ په خیر راغلی او د لومړۍ پاڼۍ پای او نن یو ډېر جالب او حساسه لوبه ترسره شوله نن بند امیر لوبډلې د پرون د مات څخه وروسته د بېرته راتګ کوشش کولو نن ټاس د فرمان صافي وګټله او د بالینګ فیصله وکړله ښه فیصله وي خو بعض وخت هغه فیصلې څنګه چې برنامه او پلان جوړ شوی په همغې شکل باندې نه عملي کېږي او پامیر استارز نن لوبه پیل کړله نن یو ډېره جالبه لوبه وشوله 254 منډې هدف ټاکل کېږي په دې لوبه کې د 200 منډو څخه زیاتې منډې په دې میدان کې دا د لوبډلې قوت ښایي او نن پامیر استارز د ښه راتګ یو ښه نمونه نن په میدان کې ثابته کړله نن تر ټولو ښه لوبه ایمل شاهین تقریبا 15 منډې په 14 بالونو باندې ترسره کړې اخواته اصغر اتل هم د شپېتو څخه زیاتې منډې د خپل لوبډلې په ګټه باندې ترسره کړلې دا هغه څه و چې زیاتوالی راغی د پامیر استارز په دې هدف کې اوس پامیر استارز به دومره زیات فشار نه لري که څه هم اخواته بیټینګ هم ډېر قوي دی خو یو ښه هدف دی یو پرشر به په مقابل لوبډله باندې تر څو دې هدف ته ځان رسوي ایمل شاهین راغواړو دې سره خبرې کوو نن پرفارمنس د ایمل شاهین څنګه و او د ټیم لپاره څومره کومک کولی شي ایمل شاهین واقعا نن د ستایلو وړ بیټینګ تاسو کړی دی د وروسته بېرته راتګ تاسو لپاره او نن لوبه کې د بند امیر لوبډلې په وړاندې څنګه وه لوبه ټول ټال څه تخنیک د استفاده کو چې نن پاتې شي په لوبه کې او ډېر چټک ولوبېږي بسم الله الرحمن الرحیم وختي خو چې ما ته کوچ وی چې پیچ ته لاړ شي مقصد د اوله نه اټیکینګ کرکټ وکړه نو موږ پلان هم اوله نه دغه و چې اټیک کرکټ وکړو تقریبا 200 پلس رنزو پورې لاړ شو نن د کومو بالرانو په وړاندې ستا د قوت نقطه وه ډېره زیاته فاست بالرانو په وړاندې دا پیچ لکه چې فاست بالرانو لپاره نن نه نن بند امیر د بالینګ فیصله کړې وه د بالینګ لپاره کم څه وه په پیچ کې بالکل سر کې وکټه لږه لمده وه حتمن اول وخت کې بیډینګ وي وکټه لږه لمده وي ځکه هغې ته لږه سپرې ورکوي نو دوی نه پوهېږم دوی اول بالینګ خوښ کړو نو موږ ښه ټارګېټ ورکړو او ستاسو برنامه څه وه ستاسو بالینګ وه که بیټینګ وه موږ هم اول بالینګ وو اوس به وایي چې ښه دی چې کړی نه بالکل او که کله کله بعضې فیصلې د خلکو په خیر نه تمامېږي او پامیر استارز بېرته د جدول وروستۍ لیګه کې وه نن بېرته کوشش کوي چې بېرته ښه راتګ ولري او دا تر ټولو مهمه مسله ده ټول ټال د سږ کال د پامیر استار لپاره د مخکې تګ لپاره څومره موقع نورې شته دی چې پامیر استارز مخته لاړ شي
نن خو انشاءالله موږ ښه ټارګټ ټاکلی دی چې دوی پوره کوي هغه به دوی قسمت کې وي او موږ کوشش کوو چې انشاءالله دوی کمو رنزو کې راګیر کړو. اوس ستاسو بالنګ سایډ په اړه باندې څه وایي؟ ستاسو بالنګ کې څومره د قوت نقطې شته؟ کوم بالران ستاسو مین بالران دي چې نن مخنیوی وکړي د منډو؟ داسې مین بالران هم موږ سره نشته ځکه یو دوه انجري دي او بیا به انشاءالله ټارګټ ښه دی کوشش به کوو چې دفاع وکړو. تاسو ټول زور په ټارګټ کې واله ده په بالنګ کې حساب نشي مشکل نشته دی. ډېر خوشحاله یو تاسو خو ځوانانو ته چې هلته لوبېږئ او مخکې ځئ او مینوال هم زیاتېږي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوئ او ستاسو دا لوبېدل د افغانستان د کرکټ قوت دی. انشاءالله ښه ولوبېږئ، نور هم ستاسو ته بریا غواړو. کور مو ودان سلامت. او اخواته بیا د باندې امیر لوبډله چې یو ډېره پیاوړې لوبډله ده، زه هغوی په مخکې تګ باندې زه خاص مینوال یم او د دوی په مخکې تګ باندې ډېر زیات خوشحالېږم. تېر کال په فاینل پړاو کې د کابل زلمي سره و او حق یې و او پرون لوبه کې هم د دوی حق و خو ونه ګټله. نن پامیر ساز په وړاندې باندې امیر څه کوي؟ اقدام نن په لوبه کې د بالنګ په برخه کې ښه ولوبېدله. اقدام راغواړو. اقدام راځه دوی سره خبرې کوو. اقدام ستاسو بالنګ سایډ هم ډېر زیات پیاوړی دی، خپله هم یو ښه بالر یې نن ښه ولوبېدلې. څنګه پامیر ستارز ستاسو په وړاندې یو ښه هدف ته ورسېدله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیرزاد صاحب ګراوند لږ وړوکی دی، شارټ باونډري دی، 20 کرکټ دی او موږ بالرانو ښه بالینګ کړی خو موږ لږ د پیډلینګ مس پیډلینګ ډېر زیات وکړو، ډېر زیات کیچونه موږ ډراپ کړه. همغه وجه و چې موږ ته هغه ټارګټ راکړو. د دې ټارګټ پوره کول څومره ستونزمن کار دی د یوې لوبډلې لپاره؟ ډېر غټ تفاوت دی د نورو لوبو سره. انشاءالله زه چې کوم خپل بیټسمینانو ته ګورم، موږ فینش کې ماشاءالله ډېر ښه هیټران شته دی. پس خبره فرمان الله صافي بیګا اننګز به تاسو کتلی، انشاءالله هغه ډېر زیات ممکن دی خو په دې ګراوند به انشاءالله په دې وکټ به دا رنزونه دونه سخت نه وي، صرف لږ ډاډه کرکټ پکار دی موږ ته. باندې امیر نن ډېره زیاته مهمه لوبه ده، حیاتي لوبه ده. او بالکل نن میچ ډېر زیات موږ ته ضرور دی چې ته نن میچ موږ بایلو، موږ به ټورنمنټ نه بار کېږو. که چېرته میچ ګټو انشاءالله ټورنمنټ ته به بېرته موږ کم بیک کوو. بالنګ په فیصله باندې ناراحته خو نه یې شوې ده؟ والا فیصله ښه شوې وه، وکټ کې سر کې څه لږ سپورټ و او خو موږ د فیلډینګ ډېر زیات کیچونه موږ ډراپ کړه، همغه وجه و چې دونه ټارګټ موږ ته راکړو. بس بریا درته غواړو وروره. مننه. سلامت. خیام جان دوست دیگه معرفی میکنین؟ ها نن اصغر اتل د خپل لوبډلې لپاره یو د بهترین لوبغاړو څخه و، د شپېتو څخه زیاتې فکر کوم چې 15 شپږ شپېته منډې ترسره کړلې، بهترین ولوبېدله. د هر یو لوبغاړي یو مسؤلیت وي او اصغر اتل وکولی شول چې دغه لوبه په خپل بریا سره پای ته ورسوي او خپل اننګز په خپل بریا سره پای ته ورسوي. ډېر ښه اصغر اتل راغواړو. اصغر نن داسې یو ښه ورځ وه ستاسو لپاره، اگر چې ستاسو په وړاندې مقابل لوبډلې ټاس هم ګټلی و، نن مو د هغوی هغه فیصله وربدله کړله. څه دې وکړل په ډګر کې؟ او بالکل لومړی کې وکټ نمی لرله نو هغه مونږ سټارټ ښه واخیسته، اټیکینګ بیټینګ مو وکړو، هغه برلاسي شو. ښه ټارګټ ستا خو نن داسې زړه ډک و چې د میدان کې خو زه ډېرې ښه شپږیزې څلوریزې وهم. ارمان دې پوره شو؟ پوره شو تقریبا داسې یو 80% کني وروسته چې کله یو بیټسمین سیټ کېږي په دې ګراوند او بیا لانګ اننګز نه کوي، تقریبا سنچري نه کوي، 90 پورې نه ځي، بیا په زړه کې ارمان پاتې کېږي. خو خیر په دې هم شکر دی. خو هلته اور هم په اورونه هم په خلاصېدو نو لو هم په ختمېدو. او بالکل اورونه پاتې وو، تقریبا شپږ اوره پاتې وو دغه چې بیټسمین سیټ شي نو بیا دغه 40 او 50 رنده ایزي کېږي او بیټسمین کولی شي 130 پورې لاړ شي. انشاءالله بېرته پامیر ستارز ښه کمبک وکړي او بېرته راوګرځي او د څلور هغه لوبډلو په کتار کې راشي چې تاسو یې غواړئ. انشاءالله کوشش به کوو. اصغر اتل تا ته بریا غواړو. ښه لوبېدل دې موږ نور هم خوشحالوي. سلامت اوسئ. ښکلې لوبه به ترسره شي، دویمه پاڼۍ به ډېره جالبه وي، فشار به وي، دې خوا ته به د منډو کوشش وي، اخوا ته به د بالرانو هم یو غټه سیالي وي. په فیلډینګ کې به ډېر زیات هڅه کېږي چې دوی د بند امیر په شان مس فیلډینګ ونه کړي. ټول ټال یو ښکلې لوبه. ځو لنډې دمې ته او د دمې وروسته مستقیما د لوبې دویمې پاڼۍ ته ځو، ګورو 254 منډې هدف څنګه پوره کېږي.
تعبیر استاد لک خدا غدا ان شاء الله او میډلم دا غدا صحیح ثانکو Thank you very much. So 254 is the target ahead of Prisma Bande Amir Stars. Both the openers are there in the middle. Wearing jersey number 18 is Naveed Bath, a very good attacker. On the other hand is Yusuf Shah, the wicketkeeper batsman. On the non-striker end is Naveed Bath. So this is really the biggest and the highest target of this tournament so far. 254 by Pamir Stars. Along with me is Najibullah Sararze. Thank you, Mr. Gularis. So for the highest, it's going to be very tough for Prisma Bandamir Stars. In there, really would be looking to score around 90 to 100 inside the power play if they want to chase it down. Otherwise, it's going to be getting away from their hands. From the word go, the current required run rate is really high. So what they need to play a lot of the shots in the very early stage of the game. So the spinner is introduced. Almost 13 runs per over. Bandamir Stars are having only one victory and Pamirs are having two. Spin introduced. Naveed Bait takes a strike. We haven't seen the best of Naveed Bait, so today we'll have to see. This is the day he should show his talent, express his in open the bait from the start. Recently in this day, his performance was great with the ball. With the bat, he scored 100 and then scored a number of the 50s. But can he repeat this? The highest total in KPL 2025 so far. So Gahar is introduced to the ball from the forehand. This is Prisma Bandamir. Not that much happy. They put down 7 very simple catches and it's a lot of misfeeling in the field as well. And that's why after putting 7 catches down in misfielding, they caused that to score 254. Straight away to the point fielder, quicker one. The first ball was played with full power, but straight to the fielder for no run. So they need to smash the ball in the all parts of the ground. Very good delivery again, Naveed Bath wanted to go for a big one. The kids are also watching this match. This time he worked it out towards the leg side for a single. Now started off quite nicely, only a single of the first 3. They needed to have a good start, better than that, but it's the first over. They're going to settle in. Changes in the field to Yusuf Shah. The fielder from the mid wicket is called to the deep square leg. And one of the other fielder is placed for a lofted one towards the long on. That is another good delivery, a dot one. What you need right from the first ball to go. You see the required run rate is 13.09. Dot balls create a lot of problems. Down the track, that was a half tracker. In what a tied over so far, a single, only 2 runs came up. 1 single, I think. That's picked up nicely by Yusuf Shah. Goes long way over the top of mid wicket
for Ashpagiza. That was really a fantastic shot. Great picked up. The last ball was sent for a maximum. Now they need his start to go big against right from the start, but he had targeted the last ball for Ashpagiza. You now look at number of kids and youngsters are sitting and watching the match from the stands. Amir Zaze is always very good with the ball. Last time he earned the stylish player of that match. Now this is his duty to bowl a perfect tight line and length, not allow the batsman to go for the big shots. This is why he is given the ball, and this is the first time I've seen the spinners are actually operating in the power play from the both ends. In the start for Gauhar was not that bad. 7 runs. That was a good start. Last ball was smashed for a maximum. Naveed Ubaid intended to go big. But as you mentioned, Amir Zaze, he bowled brilliantly the other day. Once again, he's shining with the ball. And that was a very good delivery. Even though Naveed Ubaid wanted to smash it for really a big one, but not full connection of the bat. Good fielding, setting by the captain of the side, so he has placed one of the fielder to the deep square leg. A very good delivery. Absolutely, I give all the marks to the bowler the way he is bowling. No chance for the batter to go for a big one, exposing all of his 3 wickets. Good shot, straight to the fielder. They're going back for the second one. Good running between the wicket by Naveed Ubaid. That was Naveed Ubaid's call. Amir Zaze, 3 balls that he has bowled so far, and all the balls were right in a very good area. Erected one, nobody is over there. Couple of the bounces straight to the fielder. Good placement. But the fielder was there, Subhan, and he fielded it very well. Twelve runs so far after 10 balls. Down the track, he goes for really a massive 6. That was a biggie, unbelievable. Yeah, that was a nice and big one. And that was amazing shot by Amir Zaze. That was Yusuf Shah who preferred to come down the wicket and smash the ball towards the long off region for really a big 6. Yusuf again played it. Misfielding happened, and because of this misfielding, they will rotate the strike now. Yeah. 2 gone, 19 on the board for loss of no wickets. Yeah, no wickets taken yet. And that's it's power play. They have to try for big shots. Otherwise, the result will not be quite good for them. They can make the run rate goes down if they try for big shots here in the first power play. Garaman, he was excellent with the ball in the first over, conceded only 8 runs. Now this is the second over. He starts from the forehand.
Two fielders are waiting for the catch in the deep, exposing all of his 3 wickets, backing away. Not a needed throw, that much needed, but he actually wanted to shy at the wickets. I think something happened with Gauhar with his shoulder. He's right, and he's gonna deliver his second ball here. Shuffles. He wanted to go to smash that ball over the top of deep mid wicket. But as far as the spinners are concerned, especially in this innings, they are bowling a very tight line and length, not allowing the batters to go for their shots. Excellent bowling performance. Yeah, Gauhar is excellent bowler, and he's not letting the batsmen for big shots. Another dot ball. Another dot ball. That's an excellent delivery. Look, I think the current target is really high. What do you think? Would it be chased down or not? The way they are actually batting, it's not possible. But cricket is something, a different game. You need to strike the ball. Yeah, I think also there's a pressure on this partnership, Yusuf, and maybe they have to, and all the responsibilities goes for them. So this time the fielder is there over the top of the fielder, and this is the second 6 of the innings. Second one from the bat of Yusuf. Yeah, that was an excellent shot. That's what I expected from. Look at this beautiful shot. It was a nice try to the... Picked up that ball from the outside off, goes towards the long one, and that was really a fantastic shot. Yeah, that was a nice try to the long on. That's what I have to. That's what they have to focus on. Big ones like that shot. And I think if they are going like this and trying for big shots, they could win the match, and there would be a possibility for them. Bowlam, that's really a big wicket. So Yusuf Shah exposing all of his 3 wickets, and Gaur was in a very good position to hit the stumps. You miss, I hit, and this is really a big wicket. Yusuf Shah is back to the pavilion, and Pamir Stars got the first breakthrough. Look at the. He wanted for, and he tried for a big one, but he couldn't, and the ball. And the ball not quite connected to the bait, and he lost his wicket. Yusuf Shah faced 10 balls with the help of 3 big sixes, scored 21 runs. Promotion in the batting order. The captain himself chooses to come earlier. Ben Stoke, Farmanullah Safai, a very classical player, elegant stroke maker, and he plays with an elegant power as well. I think, Safi, I think he played in previous leagues and matches? What do you think? So the man scored the century last night, and unfortunately he was not able to cross the finishing line, and they lost the game by only 4 runs, 28 for loss of 1 after 3. Yeah, you're right. For those of you look at his previous... That's his 100 that he scored. I was talking earlier. Some amazing shots from his bat. Nobody gave him a very good company on the other hand, but the ball striking was excellent. He goes for some big and some lofted shots and scored the second century of the season.
Actually, he took Cash to the cleaner with some beautiful shots. He was very strong on his pads and he scored some fantastic shots. Some lovely shots as well from his bat. Yeah, look at his batting talents and techniques. All the things that he's utilizing, that's amazing. And every shot that he's hitting is amazing and with focus and with a lot of force. That was amazing shots, Safi. Abdullah Tarakhel is chosen to bowl. For the first time, the fast bowler is used here. In this innings, the first 3 overs are bowled by the spinners, Amir, Zade and Kaur. Yeah. So Abdullah Tarakhel, that's his first delivery, a very good one, rising one. Changes intentions. Yeah, Abdullah Tarakhel, he has a good style of bowling, a Malinga style of bowling. The spectators were there enjoying the match. This time he played that shot straight to the fader for a single. He wanted to pick up the gap towards the offside. The shot was a very good one. Yeah, the try was quite good for the offside. But here just a single taken. Abdullah Tarakhel, he has a good pace in line and also the way he's bowling in a good pace and with a good line. Amir Stars. A mammoth target right in front of them. What a shot. Absolutely a cracking one. Downtown. Straight as an arrow for a boundary by Naveed Bat. Yeah, that was a good and big one shot and it goes for a 4. Look at... That was a good try to the straight. I think so that was the first boundary from the bat of Naveed. Subhan is in the deep. The fielder is there. And they are going back for the second. Good running between the wicket by these two. Yeah, that was a not full-blooded shot, Mr. Ayubi. Yeah, that was not full of a blooded shot to the leg square, but the fielder stopped and he just nothing. Just double taken here. Now Naveed is facing Abdullah. Oh, what a piece of a delivery. You beauty. Abdullah Tarakhel. A fantastic delivery. Yeah, and another dot ball and that was a fantastic delivery. The batsman wanted for a big one but he couldn't. I think Abdullah Tarakhel is not easy. Away swing on a flat pitch is always amazing, but that was a fantastic delivery by Abdullah Tarakhel. Still a ball to come. 35 on the board for loss of 1 wicket. Yeah, again here is the last delivery of this over. I think it's for... Oh, the ball is in there and it's... Oh, here. Oh, dropped it. Again, fielding mistake here. A very simple catch has been put down. The ball was in the air for a long time and that was a very simple catch, but the fielder puts it down. Yeah, that was like a piece of cake, but I don't know why the fielders dropped it. It was an easy one. Look, it's like a piece of cake. Look here. Maybe he doesn't like the cake and that's the reason that he has put down the catch. Yeah, maybe, but I think it was an easy one. But maybe there's some, like sometimes it's happened. But they shouldn't worry about the victory. I think there's a back. Today the feeling in the
Field is very poor by both the sides. Yeah. Prisma Bandiami region side Stars put down 7 catches. And this was the reason that they gave lot of extra runs. And they now have a very big target to chase, 254. Yeah. And they have to try for a big one. Look, this is really difficult to be chased down, but I think Ryan is given the ball to bowl the 5th over there. Naveed Ubaid is facing right now. The man who was given chance in the previous over. Shot, beautifully played. This time he nailed that one between the two fielders for a boundary. A classic shot, a signature shot. Yeah, look at this. Look at the reputation of this shot. Nice try, and that was amazing shot. And it goes for a 4. That's what I expected from the batsman team. So the first delivery of Ariane was sent for a boundary. This is absolutely a gorgeous hit. A flat one, and the ball goes to hit the advertising board. 6 more. Yeah, it went straight to the boundaries and it goes for a 6. Look, the beauty of this shot. The connection between ball and Beda was quite good and pushed it with a force, and finally it goes for a 6. Number of the catches has put down in the first innings. Yeah, a lot 6 catches, I think so. Lovely, absolute beauty from the bat of Naveed Ubaid. And the ball goes for another boundary, the 3rd one in this over. Yeah, that was a good try to the leg square deep. 50 is up on the board with the help of that classic shot. Yeah, if they are going like this, then there might be a chance for them, a possibility for them to make the current run rate goes down, and they will have a chance for winning. 204 runs required of 93 balls. Full toss. Again, it goes for a 4. This time he busted that one. A great explosion by Naveed Ubaid so far. Look at this beauty of this shot, and a lot of runs taken in this over. They have to try for big shots and for a big one. That's what I expected from them. 4 boundaries of 4 deliveries. Straight again towards the cow corner for the maximum. Great batting performance continues. Full length delivery, good position to go for really a big one. And this is the 2nd 6 in this over. He has already smashed 5 boundaries. 4 times. Yeah, 24 runs taken by 5 balls, and this is the last delivery of this over. Let's look at the last delivery, what's gonna happen here. Last delivery, 60 runs on the board already. A full toss, played it very well, misfielding. The fielder is in pursuit. Will he be able to stop that one? But he was not able, and the ball goes for another boundary. So 4 boundaries and 2 sixes in this over. 28 runs, a very big one. So the over comes to an end. 64 on the board for loss of 1 wicket, and this was outstanding batting performance by Naveed Ubaid. Some changes in the commentary box. Fazal Rahimi along with Syed Wazir And is there.
بسم الله الرحمن الرحیم. 15 وروسته 15 شپېته منډې شارټ پیچ ډیلیوري وایډ بال واغستل شو. ان صاحب نږدې مازدیګر په خیر. ډیره مننه کور ودان رحیمي. یو ډیر غټ ټوټل جوړ شوی دی په بورډ باندې، خو تعقیب هم ډیر عالی دی. یوه وکټ دوی له لاسه ورکړې ده. پریزما بند امیر ستورو 15 شپېته منډې، نوي دوبۍ ډیر ښه لګیا دی باډي باندې، او دلته یو بله منډه هم ترسره شوه. فرمان ته هماغسې یو پاڼۍ په کار ده، کومه پاڼۍ چې بیګا ترسره کړه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې، ځکه له اوس نه تقریبا 12 نیمې ریکوایر 12.9 څه کم 14. نو ته چې پر اور 14 منډې کې نو بیټ به خامخا چلی. ډیره مننه له ننداره کوونکو لیکل شوي چې دوی لوبغالي ته راغلي دي. میوه او جوسان هم مخکې ایښي ده، نو بیا بیل کیف لري. صحیح نه دی میډل شوی. ډګر ساتونکی شته د میډ وکټ. یوه بله منډه اته اتیا توپونو باندې 108 منډې. که دوی لوب اسانوله حد اقل په پاور پلی کې 8 منډې ترلاسه شوې وی. بیا به ریکوایرډ هم یو څه اسان وی. د پریزما بند امیر ستورو لوبغاړو تصویر بدون لشکا یار کر لین کی د عبدالله ترخیل را تک ده بریالی نه دی فرمان صافه ډایرکټ کوشش هم وشو ونه توانید. نوی دوبۍ غوښتل چې سټرایک روټیټ کړي، منډه ترلاسه کړي. ښکاري چې فرمان درد محسوسوي، هغه مستقیما سیده په بورډ لګېدلی دی او د عبدالله تراخیل توپونه ډیر زیات لاندې پاتې کیږي. 14 ریکوایر تقریبا پر اور. دا لغت دغه ځایه فرمان او نوی دوبۍ باید سټارټ واخلي. کسام اوه کیچونه ډراپ شو نن د بند امیر له لورې. مس فیلډینګ هم وشو. 254 لوړ هدف په روان KPL سیالیو کې. د KPL په تاریخ کې تر ټولو لوړ ټارګیټ کابل زلمیو د شمشاد ایګلز پر وړاندې ترلاسه کړی و. 209 منډې هدف و. یوسف شاه 20 منډې ترلاسه کړې، وکټ یې وسپارله. 42 نوي دوبۍ ترلاسه کړي، 3 منډې په 15 توپونو باندې. لوبډل مشر یوازینی وکټ د ګوهر ارمان په نوم د 19 منډو بدل کې ترلاسه کړي 2 اورونو کې. داریان په 13 اور کې 28 منډې راغلې وې. دغه ضرورت دی. نوي دوبۍ هلته ډېره ښه توپانه وکړه. 8 توپونه 108 منډې، پوره 100 فاصله ده، یو ایکسټرا راغلی ده. خو پوښتنه دا ده چې لا هم فرمان الله صافه او نوی دوبۍ په کریس باندې دي. نسبت تیرې سیالۍ ته د هغوی سټارټ ډیر ښه دی. که بېګا د KKR سیالۍ ته نظر اچو، بند امیر د هدف په تعقیب پیلیز بیټران پیلیز توپوهونکي ډیر ژر له لاسه ورکړل، خو له منځه یوازینی توپوهونکی فرمان الله صافی و چې هغه په میدان پاتې شو او سلیزه هم ترلاسه کړه. هدف یې هم نږدې کړو، خو د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. عبدالله ترخیل ته په لیګ سټم باندې توپ اچونه ده. وایډ بال هم دی. فرمان وای چې د نو بال غوښتنه هغه کوي، خو لوبسار وایي نه چې دا وایډ بال دی. لیګ سټم باندې یو څه وچاتو. ښه فیصله ده د لوبسار. ډیپ سکوائر لیګ باندې د لوبېدو هڅه شوې وه د فرمان الله صافي له لوري.
عبدالله تراخیل یارکر لین ته راتګ دی ډېره ښه توپ اچونه ډسپلین سره توپ اچونه او ډسپلین سره توپ اچونه دا ده چې ته لاین او لین سره وکړي ته ویریشن سره وکړي ته فیلډینګ مطابق بولینګ وکړي دا توپ اچونه ډسپلین سره ده که چېرته ته بهر ځې نو له مشکلاتو سره مخ کېدی شي پنځم توپ تر سره کېږي دلته لسو توپونو باندې 12 ورکړي تراخیل په دغه ور کافي ایکسټرا راغلی دي بیا هم یارکر لین ته راتګ وروستی بال دی د پاور پلی شپږ اورونه په ختمېدو دي ډېر زبردست ډېر بهترینه اوور دی د تراخیل لوري لومړی وایډ پس له هغې 2 سنګلې په 2 توپونو باندې ډاټ سراوس بیا هم سنګل د پامیر ستورو لپاره ډېره ښه راګرځېدنه څلور توپونو په یارکر لین کې دې ته وایي ډسپلین او لاین او د عبدالله تراخیل سیو کامیاب اور د پاور پلی کنټرول کې شپږ اور وروسته نه شپېته د یو لوبغاړي په زیان باندې توپ اچونه کې بیا هم بدلون ګورو چې توپ د لوبډلمشر اصغر اتل په لاسونو کې هغه پار ټایمر دی او 13 سیالۍ کې ډېر ښه اورونه ترسره کړي وو که د هغوی توپ اچونې ته نظر اچو دا هم د لومړی پاور پلی ځینې شاټونه لومړی شاټ بولډ ګوهر ارمان د هغوی لپاره لومړنۍ وکټه ترلاسه کړې وه په مخامخ بونډرۍ باندې د څلوریزې هڅه شوې وه کیچ اوچاتو نویدو باید غټ فرصت ترلاسه کړی دی آف سټم باندې و ډګر ساتونکی ونه توانېده تر څو دا توپ راوګرځوي په سرکل کې او دا خو بیخي ډېر عالي دی اصغر اتل راغی په لومړي بال سټرایک روټیټ کړ نوی دو باید راغی سټرایک ته دغه باندې نن ډېر ښه میډل کېږي تر دې دمه ریان او د دې تر څنګ تراخیل د دوی د چټکې توپ اچونې برخه ګڼلی شو تاسې وړاندې د نوید یادونه وکړه رښتیا هم هغه فرصت ترلاسه کړی دی چانس یې ترلاسه کړی دی او ښه فایده هم اخیستې ده وایډ د اضافي منډه خوښ نه دی اصغر ځکه بیټسمین شپل کړی و لوبسار ساندانش د وایډ بال اشاره وکړله تکرار د صحنې لوبسار په لوبغالي کې وایډ به دا ځل وي او که نه او دا ځل نوید د وایډ غوښتنه کوي سیده وکټ ساتونکي ته میس راځي دا ځل تکرار کې ګورو ښه فیصله د ساندانش اف سټم باندې د لوبې د هڅه پرله پسې د وایډ غوښتنه کوي نوید باید بیټر ورغلی 2-3 قدمه وړاندې نوید قسم خوشاله نه دی اصغر په همغه ځای کې توپ اچونه کوي اف سټم یې ورته ټارګېټ کړی دی او 2-3 توپونه په همدغه ځای کې ترسره کړل نوید عبید ته مخکې راځي دا ځل فیلډر شته شتون ګټه نه کوي شپږیزه
د لانګان پر سر شپږ منډې ترلاسه کیږي د نوید عبید له لوري. په منډو کې هم دغه لوړوالی 48 ته نوید عبید ورسېده. یو قدم وړاندې راغی او په لانګان کې شپږ منډې وګټلې. د ډاټس توپونو تېرولو وروسته اصغر اتل له شپږیزې سره مخامخ دی. مخکې راځي دلته فیلډر شته لږ وړاندې دی او دلته بله منډه هم ترسره کیږي. خوشحاله نه دی لوبډل مشر اصغر اتل. د هغه غوښتنه دا ده چې باید دا ډګر ساتونکی چې په ډیپ ایکسترا کور کې دی وړاندې راغلی وی مخکې راغلی وی او دا کیچ یې ترلاسه کړی وی رننګ کیچ، خو هغه پر ځای ودرېده او د بونډري د سیو کېدو هڅه یې کوله. فرمان الله صافی سپینران ډېر ښه لوبوي. سویپ ته راغی صحیح ونه لګېدو په بیټ باندې. یوازې یوه منډه اضافه کېږي دلته اور پای ته رسېږي. واور وروسته نهاویه د یو لوبغاړي په زیان. اتم اوور پیلیدونکی دی. ګورو چې باور په چا کوي لوبډل مشر. ګوهر ارمان بیا راځي. دوه اورو کې 19 منډې ورکړي، یوه وکټ یې اخیستې ده. دغه توپ اچوونکي په تېرو سیالیو کې هم ډېره ښه توپ اچونه کړې ده پامیر ستورو لپاره. او دغه ځای ده چې بند امیر باید نور سټارټ واخلي. او بالکل فرمان الله صافي دلته سټارټ واخیست. لوبغاړي نه بهر د لانګ آن د پاسه هغه مضبوط دی او بیا هم خپل کمال ښایي، خپل هنر ښایي، خپله وړتیا ښایي. د ګوهر پر وړاندې په لومړي توپ شپږیزه ترلاسه کړې ده. ډېر لوړ دی. فرمان الله صافي تېره شپه هم ډېر زبردست اننګس کړی و، ډېره ښه پاڼۍ لوبولې وه. تقریبا 133 منډې ترلاسه کړې. تیز بالو دا ځل لږ معمولي ټرن سره او ښه راتګ ګوهر ارمان له لورې. یقینا دې توپ ته په کتو یو څه شاته هم و او کویک هم و، چټک هم و. فرمان صافی بیا هم د هیټ لپاره راغلی و، د شاټ هڅه یې کړې وه، خو توپ ډګر وکټ ساتونکي ته رسېدلی و. تکرار ډېر معمولی بچ دی. دا ځل چینامین په سټایل کې معمولی سټم چیک کېږي. فکر کوم معمولی بچ شو. بیلز هم ډېر لیټ دی وکټ کیپر. लाइन के वाला लगा खाओ जरेगा دا وټېدو خطر نشته د هغه لپاره. توپ وهنې ته به دوام ورکوي. شاټ هڅه شوې ده. میډ وکټ کې ډګر ساتونکی شته او د یوې منډې ترلاسه کېدل. دا ځل آن سایډ ته پنځه توپونه 188 منډې 22 نه 90 په نوم باندې دي 14 کړي. فرمان ځان سیټ کړی او دا به د دې ځینه زی هدف پسې و منډې ورکړي دي په وړاندې 3 بالونو کې. تر اوسه 3 ایکسټرا منډې راغلي. ډاون کېږي د شاټ هڅه. نوید عبید بال په سلیم ډاف کې پاتې کېږي او د منډې فرصت نشته.
ډېر ښه ډاون د وکټ یې وهي نوید عبید هم موږ په تېر اوور کې هم ولیدل موږ په ډومestic کرکټ کې هغه لیدلی دی بیټ اینډ پیډ و بیا هم د شاټ هڅه ډګر ساتونکی پر ځای سبحان د رننګ کیچ هڅه کیچ هم میس دی 4 منډې هم ترلاسه کیږي دوم کیچ دی چې د ډراپ کیږي د نوید عبید او 50 هم بشپړ شوه په 24 توپونو باندې تقریبا څه د پاسه 200 سټرایک ریټ سره تکرار کې ګورو د بیټ په څنډه هغه ډیره زیاته هڅه وکړه نهایي هڅه یې وکړه تر څو ځان ورسوي او دا توپ په خپلو لاسونو کې راګیر کړي خو بریالی نشو کله وړاندې دا کار شوی وی مخکې له مخکې بیا شونې وه خو له هغه ځای بیا درک ډېر زیات ستونزمن وي لانګان باندې بیا هم د یوې منډې چانس اته اوره پای ته رسېږي یو نوي یو لوبغاړي په زیان نوید عبید 50 دا په اف سټمپ باندې د پوینټ په طرف باندې سلاټ کې یو ډېر ښه پک لانګ آن د پاسه دا هم د میډ وکټ په طرف باندې دغه سټرانګ شاټ په اف سټمپ باندې ډرایو سره سلاټ کې وایډش لانګ آن باندې فول ټاس ټایمینګ سره دلته کور ایریا باندې او دا دغه وروستۍ څلوريزه چې 50 بشپړه کړه او بیا هم ډېر لرې تللی دی نوید عبید شپږ نورې منډې رسېدلی بال دی په آف سټمپ باندې هم و خو صبر ونه کړ او په لانګان باندې د میدان په سر شپږ منډې ترلاسه کړي تکرار ګورو هغه وړاندې اور کې دغسې 2 توپونه په نوید عبید ډاټس راوستي وو مس کړي وو خو ګونډه ولګوله او ډېر ښه ځواب یې ولره د اصغر اتل لومړي توپ ته وایډ بال بل اپشن هم لري اصغر په پیډونو کې هم دی ګیرولی شي په لیګ سټمپ باندې د همدغه آف سټمپ ټارګټ کړی نوید پوه دی چې په آف سټمپ راته کوي مخکې ورپسې ورځي خو د اصغر اتل توپ اچونې ته په کتو هغه په لوبډله کې د یو پراپر بیټر په حیث لوبیږي ډیره به اسانه نه وي چې ټارګټ ایریا کې توپ اچونه ترسره کړي تیر بال چیکینګ کیږي چرته ترسره شوی دی فرمان هم ګلفز یې غواړي تکرار ګورو بیټر تقریبا ډیر زیات مخکې ورغلی دی لوبسار هم د وایډ اشاره وکړه وړاندې بالکل په خپلې پرېکړې پاتې کیږي بیا هم د شاټ هڅه او بال له بونډرې د باندې د شپږو منډو لپاره او نوید عبید ته داسې توپونه نشي درولی په پیچ کې دا ځل د میډ وکټ د پاسه یو غټې شپږیزې لپاره عبدالله ترخیل ننداره وه سلو یوازې پیس کې کم لږ هوا یې ورکړه توپ ته ښه راواخیست ښه میډل شو که څه هم په پیس کې ډیر زیات کمی و وایډ دی وکټ ساتونکی هم بریالی نه دی بال له بونډرې باندې د 4 منډو لپاره سیده تړمین ته ځي او کله چې دغسې توپ اچوونکی راګیریږي دغسې یو حالت سره مخ کېدنه ده د اصغر اتل ډېر بهر بالو پرله پسې عمل د توپ اچونه دی کولی شي چې خپل ویریشن کې تغیرات راولي لین کې تغیرات راولي لاین کې تغیرات راولي 2 شپږیزې 2 وایډونه 4 توپونه لا هم د اصغر اتل د روان اور پاتې دي ډېر زیات قیمتي تمام دی او ډګر ساتونکی پر ځای پاتې کیږي او د کیچ د ترلاسه کېده کومه غوښتنه یې ونه لرله صابر ګربز په لانګان کې فکر کوم لږ سستي وکړله دا کیچ کېدلی شو که چې د مخکې راغلی وي ډایو سره او فرمان صافی سټرایک ته راځي
فرشر حالت یې ګڼلی شو د ډګر ساتونکو لپاره هم ځکه روان اور کې ډیر زیات سکور ترلاسه شوی. شارټ فاینل کې د منډې غوښتنه ده، چټک رننګ. 14 رن ډم غړی 12.2 ته ښکته کېږي د 14 نه دغه رن ریټ. 111 یو لوبغاړي په زیان ډېر ښه اور دی. 10 بولونو باندې 30 منډې ورکړي اصغر اتل. نوید عبید مراد نه کوي خو دلته موقع شته او دغه موقع د اصغر اتل په ګټه باندې په لونګ آن باندې کې ترلاسه شو. هماغه ساحه ټارګېټ ایریا ده. دا ورتو پاچونکی اصغر اتل بریالی دی. ډګر ساتونکی صابر ګربز بریالی دی چې دا کیچ ترلاسه کړي. تکرار ډیر زیات اوچتو دغه توپ د بیټ په لاندې حصه باندې ولګېده او 8 منډو پاڼې وه. 15 شپږیزي 6 څلوريزي 209 سټرایک ریټ سره. نوی بیټر کریز ته راغی آصف شاه په تېره سیالۍ کې له تېرې سیالۍ وړاندې ډېر ښه ځلېدلی او د خپل لوبډلې په ګټه باندې بیګانۍ سیالۍ کې هغه رقم د پام وړ نه و. ډېر ښه کیچ و دلته د صابر ګربز. آصف شاه نوی بیټر دی. یوه نوي ملګرتیا پیلیدونکې ده خو د نوید عبید شتون د پریزما باندې امیر ستورو لپاره ډیر مؤثر او اغېزناک و ځکه د هغه بیټ چلیدلی و. لومړي توپ ته مخامخ دی آصف شاه. د اصغر اتل اور لا هم دوام او ډیر عالي توپ اچونه. په یو ډېر مهم وخت کې ملګرتیا پرېښوده د فرمان الله صافي. نهه وروسته 111 او 111 کې ډېر کله وکټې تللي. دلته نوید عبید وکټ هم لاړه لاند. بالکل د شارټ لګېدو وروسته هغه ډاډمن و چې توپ په لانګان کې اوچت دی او تمه یې نه کېده څنګه چې هغسې وشول. هلمټ راوړل کېږي د فرمان الله صافي لپاره. هغه په پلاپي کې میدان ته ښکته شوی و ځکه وړاندې سپین توپ اچونکو توپ اچونه ترسره کوله. ریان الانور ریان د توپ اچونې لپاره. یوسف شاه 20 منډې په 10 توپونو. آصف شاه کوم منډه نه ده ترلاسه کړي. نوید عبید 14 منډې. فرمان الله صافي فکر کوم ستونزه ده ګرافیکس کې. سلو بالو سلاټ کې نیمه میډل شو. یو بله منډه هم اضافه شوه. 15 مزل ډیر اوږد دی او دا مزل زحمت او خواري غواړي د پریزما باندې عامل. هر لوبډله چې سیالۍ بایلي تقریبا ان د ټورنمنټ سره به خدای پاماني کې تقریبا یقینا دریمه سیالۍ ده د پریزما باندې امیر ستورو. آن سایډ باندې یو بله منډه هم اضافه کېږي. او وی آی پی کې خاص ملمانه چې هلته لوبغالي ته راغلي د لوبې نندارې لپاره. څلورمه سیالۍ ده ان د دواړو لوبډلو. یوه یې ګټلې 2 یې بایللي دي. یو داسې حالت دی چې خامخا که په ایونټ کې پاتې کېږي په لیګ کې پاتې کېږي د وړاندې تګ خوبونه ګوري نو خامخا ګټه وکړي بریا ترلاسه کړي. ډو انډای ده. دا باسین ډیفنډز لوبډله هم نن یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ترسره کوي له KKR سره. آصف شاه په سټرایک راځي. سیو ښایسته بال دننه راغی. یوازې یوه بله منډه هم ترسره شوه.
د وکټې په تګ ریکوایرډ بیرته لوړیږي. 9 ایکسټرا یا اضافي منډې دي. 3 توپونه 140 منډې د بند امیر ستورو لپاره. خو څو چې فرمان الله صافی په میدان کې خطر شته د پامیر ستورو لپاره، ځکه د هغې د کرکټ ډېرې ښې ورځې دي. هغه ډېر ښه په ټچ کې دی. وروستي 3 توپونه دي. 10 اوور سلاټ کیو فرمان ولې وبخه دغه توپ. فکر کوم دغه په پخه کې ستونزه وه، ځکه دا دغه په ریچ کې هغه کولی شول، خو درد محسوسوي په خپله پخه کې. او وی آی پي باکس هیوادوال چې لوبه ننداره کوي دلته هره ورځ په تعداد سره دلته راغلي لوبغالي ته. لا هم ستونزه ښکاري د فرمان الله صافي په پښه کې. فکر کوم وړاندې هغه په بورډ باندې لګېدلی و، هماغه دردونه لا هم محسوسیږي، خو خپلې توپوهنې ته دوام ورکړي. وکټ ساتونکی بریالی نه دی. 4 منډې سکیډ شو دا بال. فرمان هم پوه نه شو، خو څلور خامخا راغله. 10 وروسته 119 2 لوبغاړو په زیان. تکرار د وړاندې توپ بالکل هغه یو څه ګنګس شو او توپ له وکټ ساتونکي مې خلاصېږي. خو که هر څنګه د پریزما بند امیر ستورو لپاره 4 منډې اضافه کېږي. سیالي کې ډرینکس د اوبو لنډه شانتې دمه ده او دلته په کامنټري باکس کې به هم تغییر او بدلون وي. دا کمزری ډایرکټر دا کمزری ډایرکټر Hendricks Mountains, fantastic, great scenery in Afghanistan. It's called Hendricks Mountains. A beautiful picture in a great scenery, a watchable, an enjoyable moment over the staying specifically for picnic in Afghanistan. It's from another angle. No, you haven't been over there. I must go over there because I'm enjoying the match. I mean, enjoying the moment. Looks amazing place. Looks amazing place. It's the right place for a picnic. A peaceful and comfortable place where you can live without any noise. And now here, Rush. What is it called? Another great line. In the big picture, the credit is gonna go to the photographer. Great angles from several different angles is taking the picture. And it looks like this is the great capital of Afghanistan, Kabul city, isn't it? Yeah, this is the Kabul city and it's a crowded one, and this is the... Comes to the match. Great competition between Pamir Stars and Prisma Benamir Stars. Asghar Atal to continue his bowling. A wide delivery this time. And there is just 134 runs needed from 60 balls. It might be
We can't say anything for sure. Oh, that was a nice try for a big one. Look at this amazing shot. That is unbelievable. That's what I expected from Asif Shah. Slugged it really nice, really great. A massive strike. 128 runs more of just 59 balls. Consistency is needed for them. A very nice slug sweep. Yeah. That's a sensible cricket. Yeah, that was a nice try to the mid-off. Mr. Are we talking about the start for Pamir Stars? No, just for Benjamin Stars. It's good. It's very good. Just the last 2 wickets. Until now, the process is going really well. Yeah, for chasing down doing really the well. biggest target of the season, 253. Even though the target is a bit high, but I think they are trying their best and they are doing really great. They can chase this target. One. Keep single in this time. And otherwise, Farman Sapi is doing really well. His job in the bowling as well, specifically today in this batting lineup, is really great. 16 up 18. However, the striker is not that much higher and bigger, but exactly he's handling the pressure. Would like to have the great time. Yeah, that's I know that they will chase that. And Bandi Amir Stars, they are doing really great in this innings. In the second innings, look at. But I think they have to focus on each ball of this over because the run rate is high and it's a bit difficult for them to chase it. So that's why they don't have a lot of time for that. They have to try for a big one. Back put. Wanted to go for a big one first, then decided to just keep single in this time. That's a good fallacy in batting. This man is shining really great. Recently, all the tournament, he's topping all tournaments in Afghanistan frequently. Yeah, look at this beautiful shot and just. Bowler change. Right. Farman. Hey. The competition will go reach to top and trailing condition. The man, the big man, the dangerous one is a strike. Paramanula Sapai is looking for a big one. Oh, nice delivery. What was a perfect scene for you, Mr. Ayubi, you enjoyed a lot about in this season of the KPL 2025? I really enjoyed the style and the shots of two players in this match. One was Masood Gurbaz, another one was Safi, Firdaus Safi. They did very well. And there's another beautiful try to straight, but couldn't go for a big one. Fielder stopped the ball. Just single taken here. This time big man is in strike. Back put. Ball is great in this time and he doesn't make mistake. Having a good policy, good mind, good thinking. Yeah, and this over is doing really great by Saber Gurbaz. Look at Saber Gurbaz is the first over for this man. 3 delivers, 3 runs. Yeah, just 3 runs taken by 3 balls. It's a great over. But let's look at the remaining balls. Top one shot. Wow, what a beautiful shot. And goes for a big one. And it goes for a 6.
cleans him out. Really perfect hit this time. Yeah, Asif had some, just single taken, but he had a plan for a big one. And just hit it and picked it up very nicely. Look at this one once again. That was a good selection and executed magnificently. As they needed a lot about these kind of big shots to chase down the biggest up this season. 254. Yeah. Oh, another beautiful, exquisite shot. That's amazing. Same shot, same result from this man. Asif Shah is gonna go back to back for back shots. And here, hitting a chance for a hat trick. Yeah, he's having a big chance for a straight delivery. Yeah, what do you think? Would be there a 6 or not? It's the last ball of this over. Lot of chance about this one. If I look at the batsman condition, it's a 6, I think. Let's see the man is going, but the delivery was great this time outside. And not bad decision, just single but taken. Pick up. Yeah, the ball just connected the bottom part of the bait and just end up to work 146 for 2 as a magnificent start, a great process, and a nice consistency between these two, Asif Shah and Irfan. Parmanullah Sapai. A good picture from the sun. Yeah, there's the details. Yusuf Shah 21 from 10, Firdaus Safi 20 from 23, Naveed Ubaid 67 from 29, Asif Shah 24 from 10, and 108 runs required by 48 balls. What do you think, Shirzad? Would they chase this target or not? Yeah, they're having a lot of chance to chase down this target if the process is continuously going on in this track. If these two main Asif Shah and specifically the dangerous one, the big wicket of the Parmanullah Sapai, they continue this kind of great process. They can do that better and better on this track. Just needing for no mistake in this time. Yeah, you're right. And here we will, if you look at the right now, the current condition. Oh, nice try, and the fielder is going to stop the ball, and he did it, and he threw it straight to the wicket keeper. Just single taken here. That's a good delivery from Asif Taniwal. The current run rate is 13, almost 40. Oh, no, it's a bit difficult, but it depends on the situation. It's a game. But everything not impossible. Can be These menace. These are two great better. Oh, nice. Veteran. No, there's no one. Just a simple ball comes for the man, Parmanullah Sapai. Yeah, that was a nice try for a deep leg square, and just he found it just a gap there. He knew that there's a gap. Yeah, execution plus the selection wants to go to leg side. It's turning to upside, and this time a no fielder over there, and is getting a little bit edge, and this time is really completely standing position is completely ready, and we can say. Oh, he tried for a big one, but the connection between the ball and bait that was not quite good, and it was a slower one. And the partnership goes to 40, and this time it's a nice occasion for Benjamin Stars, Prisma Benjamin Stars. Both of the teams are shining till now. Everything is great. Fantastic competition. Yeah. Wow, what a beautiful shot. It goes for a 6 here. Falls nicely this time. Asif Shah. No one is stopping. And everything is gonna go to Prisma Benjamin Stars, shining really nicely. Look at that once again. Clean that really perfect. It picked it up very quickly. Isn't it, Shirzad? Yeah, quick one. Much needed for better. Should be quick, should be tight. Understands. Sometimes you have to moving on in a placement to make room to go for a big one, specifically in this time. And Parmanullah Sapai becomes the highest scorer in the KPL 2025. Yeah, it's a good achievement back to back. As you mentioned, this man, Parmanullah Sapai,
have been shining. He has been shining in Afghanistan domestic side, isn't it? He's shining. Yeah, he's shining. His shots that are amazing shots. And now let's look at the last delivery of this over. What's gonna happen? Seftaniwala is gonna ball. The last delivery. Oh, that goes for a 6. No, for a 4. Sorry, it goes for a 4. Plays really simple, really nicely. Doesn't make mistake in this time. Look, a great process of chasing down. Should be learned from the Prisma Pandemic Stars batting great lineup and going really well with the policy. Yeah, a lot of 6s here in this over. That's why I thought it would be Farmanullah Safi become the highest scorer in KPL 2025. Total 204. A terrific batting performance for this man. Yeah. I asked the question in a small interview last night, how you're confident to play that for how long time? And he said to me, I've been really confident for a lot of time. Yeah, Farmanullah Safi and Fardaus Safi, these two players proved themselves as a good batsman. He's really believable in himself to play really perfect. And he says, that was an amazing sentence that I heard from this man, Farmanullah Safi. He said to me, otherwise, that whenever I'm in the center in the ground, so no one will take the prize. I mean, the man of the match. Yeah, he's playing really confidently. Yeah, a lot of confidence. He's having a lot of confidence. Yeah, and that's why he's shining. Yeah, that's what a good player should have. What is important for a good player? Confidence. Yeah. Confidence is not just needed for players, it's needed for any human being in several different fields in life. If you play it confidently, man is ready. Looks, he goes, yes, but this time this is gonna be chance. Just one bounce. Yeah, that was a nice try, but a slower one, and if he could do a better one just with a lot of more pace, there would be a little bit far away. Yeah, just a little bit distant between Pelder and the ball. This time, yeah, that was a nice try to the mid off. Look at the partnership. 30 of 27, 34 of 15. A sip shot is having a great strike rate. A wonderful strike rate. Yeah. Oh, this time massive 6. This man Sapai is continuously shining in the tournament, and he's having the great display in batting, a nice batting display. Yeah, and here is just one chance for one team to find a way to the next match. Whichever match loses, he will out of this tournament. Oh, nice try again to the straight, but the fielder stopped the ball and just a single taken here. Amir has a good way of stalling and the style of bowling, but there is a lack of pace. Wow, that was a nice and a beautiful one. What a style of this shot. That was a back-to-back great, phenomenal innings by this man. Concluded the war with a stylish 6 runs, and he went it a really stylish and a great one this time. That was a reverse one. Bowling change. Come in, bowling today. Right, more the wicket. One great benefit of this branches cricket is this, that there is a lot of chance, great opportunity for the youngster
to be the part of this great league in live matches, getting a lot of confidence and showing the talent. I'm really sure this man, if he doesn't make mistake, he will have a lot of chance to have the great shots. But this time, dropped it. Created a chance, but fielding is not great today. Yeah, a lot of catches misses and dropped it in this match. What do you think about these catches? Today's not a great fielding for both sides. However, that is a Pamir stars. Even and simple catches. Yeah, simple catch. Have been dropped today. And this track, much needed for the fielders. Yeah. You know, catches win the matches. Yeah, this is a sentence. In a crack it says that catches win the matches. A lot of need for practicing. Yeah. To have the great fielding skills and great practice as well. From the both sides that I have seen in this match, there are misfielding mistakes. And misfielding is what I think about, that is really find a way to the or you might lose a match. You can lose a match if you drop a lot of catches. Sape. This time that will be definitely 6 runs for Sape. Prisma, Bandamid stars are shining. They're gonna go to chase down this biggest target of this season. Yeah, in the first 5 overs, I thought that it will not be possible to win the match, but I think there is a big possibility and chance for a victory. Headed well enough, and that is a great connection. Yeah. Selection was great. Execution was nice. You can see the great picture once again. Man is not stopping this time. Top edge. Well, that was taken. Definitely makes no mistake this time. Subhan is coming and takes that catch very easy, very nice. And the man, the dangerous one, Permanala Sape, goes for 45. Yeah, and then this is the end of our Safi. And that was an important wicket. That was a really important wicket. Great competition is going on in the IUP National Cricket Stadium as match number 11. Fantastic competition. Yeah, Farman Safi was a good batsman for Bandi Amir Prisma, and I think he was the only one that can chase this target. But let's look at the other batsmen. 3 sixes, 2 fours from this man. Look at that, a great delivery. Wanted for a big one. And this time, good for Pamir stars for no making mistake in this time. Yeah, he wanted for a big one and just touched the edge of the bed and went to the slip and Much just needed. straight to the hands of fielder. Yeah, much needed for Pamir stars to have this big throw to break the partnership. Yeah, look at this beautiful view of us. Yeah, this It's is a great Kabul city. Yeah. May Allah save our country from the eyes of devil. And it's a good decision by the skipper of the side of Gharata to give a chance for this young man. Brings up him for in this crucial time and specifically for breaking up this partnership. That was the first over. Asip to continue his bowling. Asip Saib Zada. Yeah, Saib Zay, I think. Yeah, Hasib. Yeah, look, that was a good and nice one again. And No it one goes for stop, 6. and they go for 6 and 4 runs as the much needed. That is the beauty of cricket. Irfan Sapai, Permanala Sapai goes in. Permanala Sapai is coming, and he continues. Great rhythm, fantastic consistency in batting. That's exactly a glamorous performance. Yeah, and I thought there would not be any good player for batsman, but it also look at Irfan Safi shot. It's also one of the beautiful shots. Yeah, back-to-back sixes from this man. First to delivery. He gonna go to pick up great sixes. Yeah. They don't stop. They go for big one.
They having the great intention to chase down this biggest target of the season. That's much they need to go. Utilizing his power, great muscle, and a tight one is coming. Yeah. Mr. Shirzad, what do you think? This is the last delivery. What's going to happen here? Absolutely 6 runs, but this delivery is great. It's a good, sensible cricket. 198 runs, and that's end of the over 198 with 3. And some changes in the commentary box. Here we will invite Mr. Rahimi and Mr. An. شپاړسم اور پیل دی او پیل ستاسې مخکې د عرفان الله صافی دلته خپل بادشاهي جاري ساتي ان صاحب په خیر راغلی شپږیزي سره ډېره مننه رسېدلی بال دی امیر زاده یې ګیر کړی دی مخامخ کامنټري باکس ډېره اوږده او غټه شپږیزه صافیانو په دغه ټورنمنټ کې بادشاهي ده فرمان صافی زی عرفان صافی راځي په راتګ په دریو توپونو باندې څلورو توپونو باندې درې شپږیزې یوه سنګله 19 منډې کړي یوازې په څلورو توپونو 29 توپونه د 50 منډو واټن او فاصله او د نورو وکټو شتون اوچاته ایزي خو بالر په خپله نه رسیږي موقع ودلته فرصتو واړه واړه چانسونه باید د لاسه ورنکړل شي لیګ سټمپ ته یې وهو لیډینګ ایج ولګېده امیر زاجي هڅه وکړه مکمله ما بریالی نه شو 14 باندې 38 کړي آصف او فرمان کړي عرفان کړي په 15 باندې شل ډېره غټه پاڼۍ لوبۍ آصف شاه هم 14 توپونه 38 چټکې منډې ترلاسه کړي بیک فوټ ځي مخامخ توپ اچونکی نه دی توانېدلی تر څو په لومړي وار توپ راونیسي منډه ترلاسه کېږي تقریبا 12 نیمې پر اور ریکوایر یې 10 ته راوستی میچ کې داخل دي دوه تیزې وکټې پکار دي زر پکار دي ستورو لپاره بیا هم د سنګلې هڅه ده دې اور کې بیا هم یو دوه شاټونه ډېر زیات ضروري او مهم دي د دې لوبډلې لپاره ځکه که عبدالله تراخیل راځي نو د هغه پر وړاندې به هیټینګ یو څه آسان نه وي او ریکوایرډ هم بیا لوړېدلی شي سیټ بیټر په کریز باندې د ډېره ښه توپ اچونه ډېره ښه واپسي د شپږیزې وروسته 9 منډې راغلي په دغه اور کې په څلورو توپونو باندې آصف شاه ډاون کېږي شاټ ترلاسه کړی ډګر ساتونکی پر ځای کیچ آیا ټرننګ پوینټ کېدلی شي د آصف شاه وکټ ضروري وکټ و ترلاسه یې کړه یوه بله هم ورته ډېر زر پکار ده 26 توپونه 40 منډې فرمان له اوټېدو وروسته د آصف تګ او د هغه وکټه یقینا ښه راګرځېدنه ده بیرته ښه راتګ دی د پامیر ستورو 9 چټکې منډې 18 توپونه یوه څلوریزه 4 غټې شپږیزې د هغه په بیټینګ او توپ وهنه کې شاملې وي نوی بیټر کریز ته راځي باډي نه مسلم موسی ښکاري څلورم زیان د پریزما باندې امیر لپاره خو عرفان لا هم په کریز باندې دی 3 لوړې شپږیزې د هغه له بیټ څخه لیدل شوي ښه ملګرتیا وه د آصف او د فرمان صافي
لوبه اسانه کړې ده. ښکاري چې عبدالله تراخیل بالکل د توپ اچونې لپاره انتخاب دی. هغه یو څه سرخوږی جوړولی شي د توپ وهونکو لپاره. ریکوایرډ ته په کتو ځکه وړاندې اور کې پس له شپږیزې د وکټې تګ هم وشو او هغسې منډې ترلاسه نه شوې څنګه چې په وړاندیني اور کې باید هغوی دا کار کړی وی. مسلم موسی نوی بیټر دی په نان سټرایک باندې. ډېره یوه ښه پاڼې ده هم ترسره کړې وه په لومړۍ سیالۍ کې د ټیم بندي امیر لپاره. عبدالله ترخیل راتګ آن سایډ باندې 2 منډو غږ دی. 2 دقیقه په یو بسنه کوي، په یو باندې بسنه وکړه. چټک راغی لوبډل مشر اصغر عاتل په ډیپ میډ وکټ هغه ولاړو. شارټ ته راغی، سرکل ته راغی او د بلې منډې فرصت یې ور نه کړ. مسلم موسی اول ځل سټرایک اخلي، تړمین ډیپ کیږي. 14 توپونو باندې یوازې 14 منډې ورکړي ترخیل. له دې خطو پاچونه نشي کېدی. دغه باقي 11 توپونه څنګه ترسره کوي دا ډېر مهم دی او دا د لوبې فیصله کوي. دغه 11 توپونه د عبدالله ترخیل. ډیپ تړمین، ډیپ پوینټ، پس له هغې ډیپ کور، ډیپ ایکسترا کور او لانګاف ټول خلی دي. خو سرکل قوي اخیستی دی، یوه منډه ترلاسه کیږي. ښه ځانګړنی هم دا ده چې ډاډ بال نه راولي. کوشش کوي چې په هر بال منډه واخلي او دا ښه فکر دی. موسی هم خپل اکاونټ خلاص کړ. عرفان صافی له وجود مضبوط، لمټو قوي ښکاري. 7 توپونو باندې 22 ډېرې چټکې منډې ترلاسه کړي دي. بلاک ته راځي، ښه توپ اچونه ده او ډایرکټ هیټ په وکټو. خطر نشته. دا تقریبا 5م ځل دی چې عبدالله ترخیل یار کرلینګ توپ اچونه کوي. عرفان صافي دغه بادلو به ورک شوتري غوښتل چې منډه تاسو کې فکر وکړو چې تړمین ته تللی، اما بیرته توپ اچونکي هغه توپ نیولی او تاسو تکرار کې کتلی شئ هغه تړمین ته ګوري چې بال چېرته دی. اما بال د توپ اچونکي په لاسونو کې و. ښه واپسي شاټ ترلاسه کړی دی. ډګر ساتونکی سبحان پر ځای دی. کیچ آوټ، ډېره مهمه وکټ. مخکې مې هم اشاره وکړه 2 زر پکار دی وکټ یو 2 ترلاسه شوې. واپسي کړي میچ کې داخل دی پامیر ستوري. سه یو پزله پورې توپ اچونه ترخیل له لورې. 14 توپونه 15 منډې ورکړي، یوې وکټ هم اخیستې ده. شاته بالو مډل صحیح نه شو او د سبحان سنځي په لاسونو کې په ډیپ فاین لیګ باندې ښځه انتخاب و. خدا چې د بیټ او بال ترمنځ کنیکشن هغسې ډېر ښه نه و، عالي نه و. هغه و چې سبحان ډېر یو ښه کیچ ترلاسه کړ. پامیر ستورو رښتیا هم ډېر ښه کمبک وکړ. دا هم د وړاندې شاټ تکرار د وکټې. ښه ډګر ساتنه ویلی شو. فارمان الله صافی، عرفان الله صافی او د دې ترڅنګ یوسف شاه. البته آصف هغه توپ وهونکي دي چې وکټې د لاسه ورکړي. پرله پسې اقدام محمد راغی، آل راونډر لوبغاړی، بولینګ آل راونډر دی. خو دی هم کولی شي په دغه وخت کې منډې ترلاسه کړي. ترخیل سوالیه ده د پریزما بندي امیر لپاره. 20 توپونه 45 منډې اسانه نه ده دواړو ته. دې اوور کې بیخي ریکوایرډ پسې لوړ شو ځکه موږ وړاندې وویل چې عبدالله تراخیل د هغه پر وړاندې به لوبېدنه او شاټ کېدنه ډېره اسانه نه وي. بیا هم ښه توپ اچونه د سیده وکټ ساتونکي ته. 19-45 ښه ور دی په ټوله کې. یو څه نوي ترسره کول پکار دي د پریزما باندې امیر لپاره. لانګ آن، مډ وکټ، لانګ اپ، ډیپ فاین لیګ، ډیپ کور. ډګر ساتونکي چې بهر دي د سرکل نه. غټ ګیپ دی د لانګ آن او مډ وکټ ترمنځ. فیلډر شته دلته، شاید یوه جوړه شي. 2 منډو غوښتنه کوي خو نه غواړي سټرایکر.
ولس اوره پای ته رسیږي 210 منډې 18 توپونه 440 منډې پکار دي. ډېر ښه اور د عبدالله تراخیل پای ته ورسېده او ډېره مهمه وکټ یې پکې لاسته راوړه. منډې هم ورنه کړي. اوس ګورو چې کوم مفشن الانور ریان د چټک توپ اچونکي په حیث له ځان سره لري هغه انتخابیږي. دغه اور ډېر مهم دی. تقریبا یو وخت به شاید فیصله وشي. فرمان او آصف شاه چې کله لاړل د لوبې بڼه بدله شوه. له هغې وروسته عرفان هم ډېر پاتې نه شو په وکټ باندې. 2 اور نه یې کړي 32 منډې ورکړي. قیمتي دی هم پر اور 14 منډې. ریان لومړی بال د شاټ هڅه هغه سلوور ته راځي چینجو خو بای منډه ترلاسه کیږي. همدغه ډېر ښه فکر دی په دې تورنو کې. 19 15 لوبغاړو په زیان. دا هم د ښکلي او زرغون لوبغالي ښودل. کابل افغانستان ایوبي کرکټ نیشنل لوبغالی. پنځه آوټ دي خو 2 آل راونډران په کریس باندې دي لا هم. شاټ دی فیلډر شتون ګټه نه کوي. شپږیزه لانګان کې مسلم موسی د خپل بیټ راج ښایي. 6 منډې ترلاسه کړي او فرشر ایسته کړ. خاموشي ماته کړه په دې شپږیزې ځکه وړاندې پرله پسې د وکټو تګ شوی دی. 14 توپونه 30 منډې کشمکش روان دی. ګورو چې پامیر ستوري او کنه د بند امیر ستوري په برلاسه کیږي. 200 منډې به پوره کیږي که چېرته دا سیالۍ ګټي. کیچ آوټ مسلم موسی زی ډریسنګ روم ته واپسې کړې پامیر ستورو. اصغر اتل دلته کیچ اخلي په کور باندې. آسان او ښکلی کیچ دی د لوبډل مشر اصغر اتل له لوري. مسلم موسی د یو بل شاټ د ترلاسه کېدا هڅه هم وکړه په ډیپ ایکسترا کور باندې خو اصغر اتل دا کیچ ترلاسه کړ. موقع ورنه کړه. 350 سټرایک ریټ 3 توپونه 9 منډې. څوک راځي توپ وهنې ته. اقدام په کریز ته لا هم لاغه هم تمه کیږي. تکرار د صحنې ګوډ لین سره په آف سټم باندې غوښتل د کور فیلډر د پاسې ولوبوي. خالیګاه کې هغه رقم میډل نشو چې د غوښتل او ډایرکټ د ډګر ساتونکي لاسونو کې امپاکټ پلیر نو پوهېږم چې دوی کارولې او که نه خو دلته څوک رالیږي د توپ وهنې لپاره په دغسې یو ډېر مهم وخت کې چې دوی ته تقریبا په هر بال څه باندې 2 منډې پکار دي. عمران ښکاري قسم ټاپ کې بیټینګ کوي. 19 نمبر شټ عمران کابل لپاره په ولایتي سیالۍ کې هم دی پاتې شوی دی. محمد عمران دالا نور ریان توپ ته مخامخ ښه توپ اچونه انسایډ ایچ بچ کېږي. د رن آوټ هڅه هم شوې ده. لوبغاړي خوښي نمانځي او وړاندې له وړاندې ډاډمن باوري دي چې دا وکټ یې ترلاسه کړې ده. نه ښکاري خوشحال اقدام داسې ښکاري چې په دغه فیصله کې ډېر څه دي. عمران تېروتنه وکړه ډېر په وکټ یا په سټرایک پاتې شو. دغه ځای کې د په کار وه چې تللی وی هغه بال تعقیبو چې بهرحال ګورو چې ستونزه شته او که نشته. تکرار کې به معلومه شي. ټي وي لوبسار ته دغه فیصله تللې ده. تکرار او فکر کوم ته په لاس کې نه دی او که څنګه دا به لږه سخته فیصله وي چې یا وکټ په لاس لګېدلی او که په توپ باندې. ان څه فکر کې
ډېره یوه ستونزمنه پرېکړه زموږ لپاره ځکه او آوټ او دلته ګنګسیت په دې کې و چې ګواکې د هغه له لاسونو توپ غورځېدلی دی او وکټ یې په لاس وال شوي دی خو بلکل لوبڅار خپله پرېکړه اعلانوي د ټي وي او په ډېر مهم ځای کې هغه خپله وکټ په رننګ کې د لاسه ورکړه. بالکل په تیرو 15-14 منډو کې دوی تقریبا 4 وکټ د لاسه ورکړې. 3 توپونه یو منډه اقدام محمدي. څوک راځي د توپ وهنې لپاره؟ سوال دا دی واو څه یو ښایسته انځور اخیستنه ډرون کیمرې شاټ دی او داسې انځورونو باندې خامخا مینه ماتیږي. په ایوبي کرکټ لوبغالي کې سید جمال الدین افغان ښارګوټی ارزان قیمت کابل افغانستان ایوبي نیشنل کرکټ سټیډیم. ښه وپاسي کړې ده پامیر ستورو ډېر عالي توپ اچونه ډېره ښه راګرځېدنه او مسلسل پرله پسې د وکټو تاګ وروسته له هغې چې آصف فرمان الله صافي میدان پرېښود هیڅ یوه بیټر په میدان کې پښې ټینګې نه کړې په میدان کې پاتې نه شو او ژر ژر یې خپلې وکټې د لاسه ورکړې. اسمت حبیبي راغلی توپ وهنې لپاره نوی بیټر دی هم چې ما څومره لیدلی دی ډیفینس یې ښه نه دی خو هیټ کولی شي. که ښه هیټ کولی شي نو د ډیفینس وخت نه دی ضرورت نشته ځکه 14 توپونو باندې 30 منډې په کار دي. دغه 2 توپونه ډېر مهم دي. ضروري ده یو باونډري پکې کاغه 4 وي که 6 وي. فاین لیګ باندې یوه تیزه منډه هغسې چې حبیبي غوښتل د بال او بیټ ترمنځ کنیکشن رابطه قوي نه وه یوازې یو منډه ترلاسه شوه په شارټ فاین لیګ کې. عمران یو پراپر بیټر دی وکټ کیپینګ هم هغه ترسره کوي ډېر کله نو زما فکر د ټول مسؤلیت د عمران په اوږو باندې دی. هغه باید دغه سیالۍ د باندې امیر لپاره خلاصه کي او یا هم د پامیر ستورو لوبډله ګورو چې دلته بیرته همدغه واپسۍ کې پاتې کېږي او که نه وروستی بال سکوپ ته ځي بهرنۍ سنډه خوش قسمتي وه 4 منډې راغلې هغه فاین لیګ وه او تډوین ولګېده. که هر چیرې وي د میدان هره څنډه وي هره برخې خو ګټه د پامیر ستورو لپاره البته د پریزما باندې امیر ستورو لپاره هغه غوښتل په فاین لیګ باندې راشي دلته منډې وګټي هغسې نه کېږي. څه یو عجیبه سیالۍ ده هېڅ نه ویل کېږي چې اړخ به چېرته خپله دغه سیالۍ. پر اور 14 عبدالله ترخیل سوالیه ده واو د بیوټي آف کابل 28 د نوید عبید په نوم 45 د فرمان په نوم 29 آصف شاه 22 عرفان 2 وکټې اخیستې ریان یوه اخیستې د نورو توپ اچوونکو 15 ایکسټرا 12 توپونه 32 منډې عبدالله ترخیل راځي توپ اچونې لپاره. وړاندې اورې ډېر ښه ترسره کړی دی منډې نه دي ورکړي او وکټ یې هم پکې ترلاسه کړې وه. دا د هغه وروستی اور دی. خان محمد ضرورت دی ریزرو لوبڅار بیک فوټ ته ځي غواړي چې غټ هیډ وهي نه بریالی کېږي. عمران سټرایک ته راغی دا زما په فکر دا ډېر ښه فکر دی او ښه خبره ده د بندي امیر لپاره. که چیرې عبدالله تراخیل خپلې توپ اچونې ته په عین ډول دوام ورکړي نه ده اسانه د پریزما بندي امیر ستورو توپ وهونکو لپاره. که چېرته پامیر ستوري سیالۍ ګټي نو زما لپاره غوره لوبغاړی د لوبې هغه عبدالله تراخیل دی خو که چېرته مقابل لوبډله ګټي نوید عبید نشو هېرولی.
11 توپونه 11 منډې د شاټ هڅه شوې ده لانګ آن بال له بونډرۍ د باندې د شپږو منډو لپاره عمران چې وړاندې مې پې خبرې وکړلې ډېر ښه میډل کوي دا ځل دغه بال هغه یو پراپر بیټر دی هغه کولی شي 10 توپونه 25 منډې لومړی شپږې چې عبدالله ترخیل پر وړاندې لګېږي دا هم شارټ لینث کې بال و د بیټ په خوله کې او یو ښه انتخاب له بیټر سره شپږ منډې ترلاسه کړي په لانګ آن باندې میدان په سر ان 250 پورې د حیرانۍ خبره وي په T20 کرکټ کې یقینا بیګا هم یا 13 شپه هم چې موږ وړاندې یادونه کړې ده ډیفینس ته راځي ښه راګرځېدلی دی دوه پکار دي او دوه تر سره شول هیلې پیدا شوې وینه وچلېده په رګونو کې او رنګ وغوړېده په ډریسینګ روم کې د لوبغاړو خصوصا وروستی شپږیزې او دا دی د دوو منډو په ترلاسه کېده که چېرته د عمران وکټ راځي لوباړخ بدلوي عبدالله ترخیل 3 مهم توپونه پاتې دي دواړو لوبډلو لپاره مهم دي لیګ سټمپ ته لوبونه شاید دلته 2 نشي دلته شاید 2 نشي سبحان الله سینځه یوه منډه راغله 8-2 په هغه وړاندې توپ شپږیزه ترلاسه شوې ده ځکه مخکې یې ترسره کړی اوس نه غواړي چې هغسې یوه بله زمینه سازي وکړي یو بل فرصت هم ورکړي ضروري ده چې هر رقم کېږي اسمت باید باونډري راولي که چېرته بند امیر سیالۍ ګټي که چیرې وړاندې رقم فیډونو کې بلاک راځي لکه دغسې نه د اسانه باونډري بیا هم یو منډه ترلاسه کېږي ډګر ساتونکی پر ځای دی اسیف تانیوال د بلې هغې چانس نشته سنګل وکړي باونډري پسې لاړ شي عمران څه پکار دي 21 پاتې په 7 توپونو باونډري ضروري ده که لوب اسانوي په دې توپ خامخا 4 او 6 منډې پکار دي راتلونکي اور ته ځکه په وروستي اور کې به بیا ډېر اسانه نه وي تر څو دوی د دا 21 منډې ترلاسه کړي یا 20 منډې بالکل همداسې ده د شپږیزې وروسته عبدالله ترخیل ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده دغه وروستی بال عبدالله ترخیل محمد عمران شاټ او شپږیزه لوبه نه ده خلاصه کیسه جریان لري ډېر عالي ځواب ډېر عالي شاټ شپږ منډې ډیپ مډ وکټ د ایوبي کرکټ لوبغالي بیرون څه جالبه لوبه ده بیخي تر وروستیو اوړي راوړي خو اوس بیرته 50-50 ګڼلی شو د وړاندې شاټ تکرار هغه څومره عالي ولوبېده ډېر ښه یې راواخیسته د باډي نه شپږ توپونه 15 منډې 11 منډې راغلې په 13 اوور کې د عبدالله ترخیل هغې وړاندې 3 اورونه ډېر زبردسته کړي یوازې 15 منډې ورکړي خو لا هم پوښتنه دا ده چې اسمت حبیبي سره سټرایک دی او توپ اچونه په چا باندې کې هغه په لیګ سټم راغی رحیمي لوزم و او ډېر اسانه وه د بیټر سره یو ډېر ښه انتخاب و هغه باید بلاک کړی وی مخکې راغلی وی هغه له همدې شپږیزې ډارېده ځکه مخکې رانغی او شپږ راغلل چې هر رقم وترلاسه یې کړل شپږ توپونه 15 درې لوبغاړو په شتون کې د چټکې توپ اچونې افشن نه لري مجبور دي تر څو امیر زازی راشي په داسې یو حالات کې چې د سپین بالرانو وهنه او د هغوی پر وړاندې د شاټونو ترلاسه کېدل به یو سرخوږی نه وي فاین لیګ باید بهر وساتي نه په تړمین نه په دننه په سرکل کې تړمین دننه د فاین لیګ باید بهر شي ډیپ سکویر لیګ میډ وکټ لانګ آن په کور باندې هم که ډیپ کې وګورو غټه فاصله ده یوازې 3 ډګر ساتونکي هلته اخیستل شوي خاص فیلډ سیټ اپ زما په نظر نه دی یو باخلی که دوه عمران باید په خپل سټرایک ځان سره وساتي مس فیلډینګ له وجې 2 منډې ترسره کېږي درېیمه هم غواړي حبیبي مس فیلډ دی صابر ګورباز د یوې پر ځای 2 منډې ورکوي
امیر زاده خوشحاله نه دی د هغه له دې فعالیت 5 توپونو باندې 14 منډې 241 ته د پریزما باندې امیر ستوري رسېدلی دي. حبیبي بیا هم په سټرایک دی د شارټ هڅه توپ د ویکټو هغه هم ترونه کوي هوښیاره دی ځکه فیلډران په سرکل کې نه دي بهر دي دلته بله منډه هم کېدلی شوه ښه واپسي 2 ښه توپونه دواړو لوبډلو ته 4 توپونه 12 منډې آن سایډ قوي کول پکار دی عمران لپاره او توپ پکار دی کټ ته ځکه هلته هم 2 بهر دي درې بهر دي البته کټ به بهترین آپشن وي میرزادي سره پیډونو کې عمران سټرایک حبیبي ته سپاري زما په نظر نه ده پکار باید خپله ځان سره وساتي د سټرایک زما خیال هم همدا دی ځکه شارټ نه دی لګېدلی د حبیبي هغه په حبیبي باندې هم مطمئن دی که چېرته یو هیټ هم ورته وکړي نو په دې خاطر فکر کوم سټرایک سپاري خو پکار ده چې هغه باید پاتې شي په سټرایک باندې نه اسمت حبیبي ډېره ښه توپ اچونه ده د امیر زازي له لوري په ډېر یو مهم وخت کې 3 بالونو باندې یوازې 4 منډې ورکړي د شارټ هڅه شوې ده لانګاف کې ډګر ساتونکی صابر ګربز پر ځای دی یوازې یوه منډه ترلاسه کېږي 2 توپونه 10 منډې په 4-5 ورکړه امیر زاده وایي چې ارامه اوسئ زه یم په لوبغالي کې خپل ډریسنګ روم ته اشاره کوي 2 توپونه 10 منډې شپږ او که 4 یو ځل د ویسټ انډیز سیالۍ وه او دغه کار هغوی ترسره کړی او لومړی شپږیزه او بیا 4 دلته هم دلته داسې کېږي او که نه او 2015 کې حمید حسن دغه کار کړی په امارت کې د دوبۍ خلاف خرم خان بولر والته د شارټ هڅه بالکل امیر زازه برلاسه او بریالی دی یوازې یوه منډه ترلاسه کېږي زه فکر کوم چې هماغه سټرایک چې عمران باید ځان سره ساتلی وی هغه د دې باعث کېږي چې دلته منډې کمې راځي اسمت حبیبي نه و په کار په سټرایک باندې یوه تېروتنه وه د عمران 15 په دغه وکټ باندې د سپینر نه کېږي موږ لیدلي دي 28 هم راغلي په دغه سیالۍ کې په یو اوور کې د شارټ هڅه ده ګټه نه کوي فایده نه کوي 4 منډې ترلاسه شوې پامیر ستورو وکولی شول تر څو په روانه سیالۍ کې د پریزما باندې امیر ستوري له ماتې سره مخامخ کړي 2 نور پوینټونه اخلي او په ټورنمنټ په لیګ کې پاتې کېږي پریزما باندې امیر دریمه ماته ده پرله پسې ډول باندې اباسین ډیفینډر نه لومړی ماته ومنله دوهمه ماته یې د KKR نه ومنله او دریمه ماته یې د پامیر ستورو نه بیا هم ډېر ښه فایټ شو 250 پسې ځې یوازې په 4 منډو توپیر سره دغه سیالۍ وبایدله بېګا یې 3 منډو په توپیر بایدلې وه بالکل وروستیو کې ښه ننداره نه وه د پامیر ستورو لپاره ټول کریډیټ اخلي د پامیر ستورو لوبډلې د وروستي اوور ترسره کوونکی امیر زازی پامیر ستورو 4 منډو باندې د باندې امیر لوبډاله له ماتې سره مخ کړه ان کله چې آصف شاه فرمان صافي خپل وکټ د لاسه ورکړی هغه ټرننګ پوینټ و د پامیر ستورو لپاره له هغه وروسته ډېر بیټران په کریز پاتې نه شول ډېر زر لاړل یقینا 13 سیالۍ کې پیلیزو توپوهونکو د هغوی لپاره ښه پیل ونه کړ نوید عبید ژر وکټه د لاسه ورکړه همدغسې که عرفان و که د دوی سره آصف و که یوسف و اما نن نوید عبید ډېر ښه پیل ورته ورکړ او ورپسې فرمان الله صافي ښې منډې ترلاسه کړې آصف شاه ښه ولوبېده خو په وروستیو کې د لوبغاړو پرله پسې او دوامدار تګ و چې دوی په وکټو باندې سټې ونه کړه په میدان کې پاتې نه شول سره د دې چې ټارګټ ډېر و ریکوایر ډېر و خامخا به هغوی غوښتل چې لوړو شاټونو ته راشي ځکه که یو توپ هم ډاټس کېده ریکوایر لوړېده ډېر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې شو په ایوبي کرکټ لوبغالي کې دا هغه ځوانان دي چې نن یې بریا خپله کړې ده
دوهمه بریا په روان KPL یا کابل غورلیګ سیالیو په دوام کې 2 ماتې 2 بریاوې سپینغر 2 ماتې 2 بریاوې کابل 1 ماته 3 بریاوې اباسین ډیفینډرز د غرب لوبډله 2 ماتې 1 بریا او پریزما باندې امیر 3 ماتې 1 بریا دا هم سبحان الله سنځي شاټونه په پیل کې آوټ سایډ څلور راغلي ودلته سبحان په لسو توپونو باندې 13 منډې وکړلې هغه وړي غټ سټرایک ریټ سره توپونه تر سره تاسو وګور دریم ځل چې هغه بونډي تر لاسه کوي اسمت حبیبي پر وړاندې د په لیګ سټم باندې سيو بهترینه میډل فرمان الله صافی راتک بیسنو وکړه تر لاسه کړي وا د سبحان سنځي اصغر تل لاغي ورستا میچ هم د جاری وساتو د خخ شاټو نندارې ته وړاندې کړل اصغر تل توپ هم نن ډیر زیات د پام وړ و تاسو وګوره پر لپسې ډول باندې کېچونه هم ډراپ شو تقریبا 15 شپږ کېچونه د باندې ملو ډراپل اصغر تل سلاټ کې ته نشي کولای په لیګ سټم باندې بل سدوري زوا سلو بالو دلته هم موقع وا خو موقع د لاسه لاړله ریورس کېچو ډګر ساتونکي له لورې اوور د فیلډر په ډیپ ایکسټرا کور باندې په لیګ سټم باندې پک کول بیا پول ته لاړو دلته سکویر لیګ ایریا باندې جلال راتک بیسنو او هغه په خپل لومړي اوور کې وکټ تر لاسه کړی و او دلته اقدام محمدي بولډ کړی و دلته بیا هم کېچ غورځېدلی و البته په بخښنې اخیستل شوی و لا هغه وروسته پر لپسې ډول باندې اصغر تل خپل برید جاري وساته ایمل شاهین پر راتګ سره خپل لاسونه خلاص کړل او دلته کېچ غورځېدلی و موقع وه دلته هم لوبډله خپله خوشحالي لمانځي سرکل جوړ دی او په سرکل کې ټیم میټینګ روان دی خپل خو خرابو نقطو باندې غږیږي خو په ټوله کې خپله خوشحالي لمانځي چې دوی نن یوې غټې لوبډلې ته بند امیر ستوري دوی ته ماته ورکړه په دغه سیالۍ کې دوه اننګز هایلایټ ته ځو پیل د نوید عبید له لورې ډېر عالي و په پوینټ ایریا باندې دلته د پوینټ فیلډر ډېره هڅه وکړله بریالي په دغه اوور کې 28 منډې ترلاسه کړې وې نوید عبید سلاټ کې د لانګ آن د پاسه دا ځل میډ وکټ په طرف باندې هغه شپږ ترلاسه کړي وو 28 منډو او ډرایو سره کور ډرایو سره څلوریزه سلاټ کې ټایمینګ سره پلیسمنټ ډېر عالي و دلته د نوید عبید اصغر تل راتګ نوید عبید دلته پر لپسې ډول باندې خپله تیزه توپوهنه جاري ساتله هغه 50 وکړه آصف شاه هم چې راغی خپل لاسونه یې خلاص کړل دا دریم ځل و چې آصف شاه په دغه سیالۍ کې شپږ ترلاسه کړه فرمان الله صافی فرمان هم آوټ سایډ په نتیجه کې دلته څلور ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته آصف شاه هم د ملګرتیا نه وه پرېښي او ډېره ښه توپوهنه وه دلته فرمان الله صافی څلور نور هم ترلاسه کړي وو فیلډر ډېر لري امیر زاده پر وړاندې فرمان الله صافی غټه شپږیزه وه دلته د فرمان له لورې آصف شاه بیا ریورس ته تللی و او ریورس کې هم بریالی و میډ وکټ ایریا ټارګټ و او دلته فرمان صافي کیچ ډراپ شوی و له هغه وروسته فرمان یو ډېر ښې شپږیزې ووهلې یوه یې دغه چې یو سپیس سکرین باندې ګورو او دلته فرمان خپل کیچ ډالی کړ پوینټ کې فیلډر ته سبحان الله سنځی عرفان صافي پر راتګ خپل لاسونه خلاص کړل دا یې دومه او دا یې درېیمه دا خو سلاټ کې دا خو چېرته بخي او له هغه وروسته عرفان هم ډېر تم نه شو په وکټ باندې کیچ ډراپ شوی و دغلته هم خو په ټوله کې 253 منډو دفاع وشوه زو لوبغالي ته وقفې نه بعد بیا ځو پریزنټیشن ته شیرزاد صاحب هلته شته دی تر بیا ښه وخت